Good morning, everyone who have assembled here for the economic survey discussion session. It's refreshing to see the people. So the people in the world that we were missing for the past 2 years, and like last year also, after a very big lockdown, we could see a lot of people only in the economic survey session in this hall. Now after 1 year, again we are seeing the same amount of people fully crowded in the same hall. So it's good to see people visiting for the economic survey. So I welcome each and every one of the aspirants who have come here for the economic survey session. So people who are watching in YouTube, please remember, I will give you a few instructions. This is going to be a 2-day session. So we are going to be, it is going to be 8 hours, that is divided into 4 hours and 4 hours on both the days. So we will be having 4 parts video. In YouTube, the video is going to be in 4 parts. Last year we had 8 parts, this time we will be having 4 parts. So, and I have made a separate playlist for the economic survey of all the 4 parts. You can go and see the playlist for the video consolidated in a single area. So, another instruction for the online people is, if you are having any doubts, please don't post in the live chat. If you are posting in live chat, I will not be able to see the doubts. So, if you are having doubts, you can post in the comment section. So, go to YouTube's comment section below the video and post your doubts. Each and every doubt will be answered by me. So post the doubts in the comment section instead of live chat. Another important instruction, you can also, if you're having any other doubts, you can also join me in Telegram. So if you just search my name in Telegram, you will find my profile and you can ping me in Telegram for any doubts directly. Okay. So with this note, let us start the session. Again, I welcome you all. So this is actually, this is actually 9 years of KingMakers IAS Academy. We started the institute in 2013 and it's been 9 years since then. And we are conducting this economic survey session since 2014. And for the past 3 years, I am doing this, and this is my 3rd session of economic survey. So in this past 9 years of, thank you. In the past 9 years journey of this KingMakers IAS Academy, we have conducted a lot of events, which is getting a huge response from you all. Like we are having a special session called King's Talk session, where we used to call the experts in the field. Like we had former cabinet minister Yashwant Sinha, and former Lieutenant Governor of Puducherry, Kiran Bedi, and we had Rangarajan, one of the greatest economists, who stood in the same stage and he was talking. So it's indeed an honor to talk from the same stage where Rangarajan sir spoke. So we had many more, like we had Mailsami Annadurai sir addressing the session on one day. So we had so many people in the King's Talk session. Another important event which KingMakers IAS Academy is known for. The one important event is King's Talk. Another important event which is known for is the personality development module. So each and every year in personality development module, we are having students from all over India who are going to personality tests. They will be attending our session because of the quality content which we are providing, which is being testimonied by various people throughout India. It's not only restricted to Tamil Nadu. This year also, almost we are going to have more than 150 to 200 students attending the personality development module. So those people who have cleared the mains examination, you can join the personality development module session of KingMakers IAS Academy, which has started now. We are starting with the DAF analysis session, which is going to be today evening itself. So this is one more announcement to be made. So after these 2 events, the 3rd event which the KingMakers IAS Academy is known for is the economic survey session. So which is again known in the entire civil service and aspirant circle, and we are, for the 3rd year, we are posting it YouTube. Earlier we used to have it only in the offline session. For the past 3 years, we are doing it in the YouTube live. So it's indeed again refreshing to see you all. So with this note, let us start the session. So when I'm starting, I would like to thank KingMakers IAS Academy for this opportunity to conduct this session and allowing us to make it live in YouTube also simultaneously instead of having it only in the offline. I would like to thank Mr. Bhuminathan sir, our CMD of KingMakers IAS Academy, for this opportunity. One more thanking note which I want to give is to the Ministry of Finance. So thank you, Ministry of Finance and Principal Economic Advisor. So every year economic survey is written by the Chief Economic Advisor, but this time it is written by Principal Economic Advisor to Finance Ministry. That was Sanjeev Sanyal, who was speaking in the TV. So only this year's economic survey, it's like that after a long period of time. So thanks to Principal Economic Advisor Sanjeev Sanyal and the Ministry of Finance team for making this economic survey, which is going to be very useful for the civil services aspirants. And one more special mention, thanks for having it only one volume. So this is another important thing which I wanted to say.
So before starting into session, we'll see a brief about what is economic survey. In the economic survey, அப்படிங்கிற concept வந்து like before starting the session, you would have seen a video of principal economic advisor speaking. அந்த show பேர் வந்து economic sutra. So economic sutraங்கிற program வந்து it is there in Rajasabha TV. Okay, now it is Sansar TV. Sansar TV ஓட YouTube channelல வந்து this is a special session which is run by Mr. Sanjeev Sanya. அவர் தான் வந்து பேசுறாரு. He will pick up the important issues in the economy and he will speak. If you are having time, you can see that. So what is this 2 volume and single volume? So actual structure of economic survey is used to be like this. In volume 1, they will be identifying the first of all, the economic survey will have a theme. ஏதோ ஒரு தீமை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி they will be doing the economic survey. So based on the theme, they will be identifying the 10 problems in the Indian economy. Indian economy இருக்கிற 10 problem identify பண்ணி they will be giving solutions and reforms for those 10 problems. So இந்த மாதிரி வந்து like last year இதுதான் வந்து volume 1 ஓட ஸ்ட்ரக்சர். இந்த மாதிரி volume 1ல வந்த நிறைய reforms வந்து are presently implemented as schemes. Like they spoke about GST in 2007. They spoke again about GST in 2013 economic survey. So அதே மாதிரி they spoke about Aadhaar card in 2011 and about JAM Trinity in 2014. JAM Trinity means linking Aadhaar, bank account and mobile number. இப்போ அது it's a normal thing, but அது கொண்டு வந்தப்போ அது JAM Trinity அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் இது மூணுத்தையும் லிங்க் பண்ண போறோம், இது மூணுத்தையும் லிங்க் பண்ணா பெனிஃபிட்ஸ் will going to people. அந்த மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே they will be suggesting. They suggested the farm reforms. நம்ம 2019 எக்கனாமிக் சர்வேல பார்த்தோம்னா அதுல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா the first economic survey I discussed. Farming sectorல there is a lot of issues and government is going to bring in important farm laws நம்ம 1.5 வருஷம் முன்னாடியே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் வந்து farm laws வந்தது. லேபர்ல இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதுதான் லேபர் கோட்ஸ் தான் வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து a lot of economy related issues are discussed here. In the economic survey, which is going to be implemented as policy in the next 5 years or 10 years. அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு பாலிசி ரோட் மேப் டூல் தான் வந்து வால்யூம் 1. கவர்மெண்டோட இன்டென்ஷன்ஸ் என்ன டு மேக் தி ரிஃபார்ம்ஸ் இன் தி எக்கானமி அதை வந்து ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணி போட்டுருவாங்க. ஸோ திஸ் நேச்சர் ஆஃப் வால்யூம் 1 itself makes it very important for us in the preparation, because in our mains preparation it is going to be an analytical thing, it is going to be issues and it is going to be reforms and it is going to be suggestions. So இப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து volume 1 is very relevant for us in the mains preparation. So that was the importance of volume 1, and this year we are not having that volume 1 part, which means that நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த volume 1ல சொல்லியிருக்க reforms they are evergreen reform till they are made. அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறப்ப அது வந்து ஒரு சஜஷனா தான் இருக்க போகுது. So last year's volume 1 is still relevant, which you can go and see. அதனால தான் I was telling you earlier itself, see the volume 1 of the previous year's economic survey at least. So இப்போ இந்த வருஷம் வால்யூம் 1 இல்ல, போன வருஷத்தோட வால்யூம் 1 போய் பாருங்க, which is still relevant. A lot of reforms suggested are still pending. So அதனால you can go and see the volume 1 of last year. So this is the nature. Volume 2 ஓட ஸ்ட்ரக்சர் போடலாம். Volume 2 வந்து that is the actual economic survey. Volume 1 is just the reforms oriented இருக்கும். Volume 2 தான் வந்து it's called as actual economic survey because they are going to do a survey of the Indian economy completely. So அந்த Indian economy ஓட surveyனா எப்படின்னா first chapter will be about the overall picture of the economy. First chapter வந்து overall picture இருக்கும். Second chapter ல இருந்து 5th chapter வரைக்கும் it will be macroeconomic indices. So second chapter is dedicated for fiscal policy. Third chapter is dedicated for external sector and BOP account. Fourth chapter is for monetary policy and banking. Fifth chapter is for inflation. So இப்போ புரியுதா, நம்ம எக்கனாமில பார்த்த கோர் டாபிக்ஸ் எல்லாமே இதுல ஒரு சாப்டர். So that is the relevant of the volume 2 for our preparation. So அந்த 5 ஏரியாவுமே வந்து all these 5 macro இதெல்லாம் தான் macro economic indicators, கரெக்டா? Monetary policy, fiscal policy, inflation, and we are having external sector and overall picture of the economy, GDP. So இந்த 5 தான் வந்து we are studying economy. அந்த 5 உடைய last 1 year உடைய performance தான் வந்து they will be discussing in the first 5 chapters. So that is first 5 chapters. Second 5 chapters of the economy, அதாவது என்ன இருக்க போகுதுன்னா 7th chapter will be about agriculture. 8th chapter is about industry and infrastructure. So industry and physical infrastructure to be precise. 9th chapter is service sector, and 10th chapter is social infrastructure. So social services and social infrastructure பத்தி 10th chapter இருக்கும். So infrastructure, which is an important topic in GS3 mains, is covered in the 7th, 8th chapter and 10th chapter. So second file end எப்படி இருக்கும்னா primary sector, secondary sector, tertiary sector and infrastructure. இந்த நாலுத்தோடைய last 1 year performance தான் வந்து is going to be in the second 4 chapters. So அப்ப 6வது chapter விட்டேனே, அதெல்லாம் என்னன்னு நீங்க கேட்பீங்க. 6வது chapter climate change. So they have dedicated a separate chapter for sustainable development and climate change. So that shows the importance. So in the sustainable development and climate change is a regular theme for the past 10 years.
in our economic survey. So அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத ஒரு தனி சாப்டரா போட்டு they are showing. So that is the importance of how Indian economy is showing moving towards the sustainable development path. So 6th chapter is about sustainable development, 7th is agriculture, 8th is industry and physical infrastructure, 9th is services, and 10th is social infrastructure. So இதுதான் வந்து structure of second volume. So இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேல வந்து since it is only one volume they released 11. So எப்பவுமே வந்து எக்கனாமிக் சர்வேயோட ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமோட லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபன் ஓரியன்டா இருக்கும். ஃபன் ஓரியன்டா என்னதுன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நியூ கான்செப்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் நம்ம வந்து 2019 எக்கனாமிக் சர்வேல வி ஹேட் தாலினாமிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர். ஒரு தாலி, வெஜ் தாலி, ஒரு நான்வெஜ் தாலி உடைய ரேட் வந்து இன்ஃபிளேஷன் வந்து எப்படி கடந்த 20 வருஷங்களா இருந்தது. ஹவு த பிரைசஸ் ஆஃப் தி வெஜ் தாலி அண்ட் நான்வெஜ் தாலி, நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிட்டு ஆவரேஜா வந்து ஒரு மீல்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா எவ்வளவு ஆகுதுங்க, அதோட இன்ஃபிளேஷனோட அனாலிசிஸ் போட்டிருந்தாங்க. லாஸ்ட் இயர் வந்து வி ஹேட் அ சாப்டர் விச் இஸ் டெடிகேட்டட் டு தி சோஷியல் சர்வீசஸ். ஸோ ஹவு பேசிக் சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் டு தி பீப்புள். ஸோ திஸ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து லைக் லாஸ்ட் இயர் வந்து டிஸ்கஸ் பத்தி சோஷியல் சர்வீசஸ்ல அதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஹவு பேசிக் சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் டு பீப்புள். பேசிக் சர்வீசஸ்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஹவுசிங், எலக்ட்ரிசிட்டி, ஃபுட் இருக்கும், பட் ஹவுசிங் பேசிக் அம்யூனிட்டிஸ்னா ஹவுசிங், எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர் சப்ளை, கேஸ் கனெக்ஷன் அண்ட் சிவேஜ் கனெக்ஷன். இந்த 5ஓட ஆக்சசிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் இந்தியா, அதுக்காக ஒரு தனி இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் தி லாஸ்ட் இயர் பண்ணாங்க. இந்த வருஷம் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு 11th சாப்டர் ஆட் பண்ணி தே ஆர் ஷோன் சேட்டலைட் இமேஜரி, ஹவு ஜியோஸ்பேஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சேட்டலைட் இமேஜரி கேன் பி யூஸ் டு அனலைஸ் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி இந்தியன் எக்கானமி. ஸோ லாஸ்ட் வந்து வி ஆர் ஸோ திஸ் இயர்ஸ் லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து என்ன இருக்க போகுதுன்னா சேட்டலைட் இமேஜரி அண்ட் ஜியோஸ்பேஷியல் டேட்டா, ஹவு தீஸ் திங்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் அனலைசிங் தி டெவலப்மெண்ட். அதுதான் வந்து இந்த வருஷத்துடைய 11th சாப்டரோட தீம். So this is the basic structure of economic survey இந்த வருஷத்துல. So இந்த வருஷத்தோட economic survey உடைய structureல we are having 11 chapters which is going to discuss about all these things. So இந்த வருஷத்தோட theme என்ன, what is going to be the theme of this year's economic survey? So last two years வந்து we are living in a world of uncertainty, total uncertainty. நான் கடந்த 7 வருஷமாவே living in the world of uncertainty. நீங்க இப்போ எல்லாரும் ஒரு 1 year, நீங்களும் ஒரு கோவிட் இல்லைனாலும் நீங்க வந்து யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ட்ஸ் ஆர் லிவிங் இன் தி வேர்ல்ட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி. யூபிஎஸ்சினாலே அன்சர்டனிட்டி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆர் அன்பிரெடிக்டபிள் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ அன்சர்டனிட்டி வாஸ் தேர் இன் அவர் லைஃப், பட் என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் இன் அன்சர்டனிட்டி ஃபார் தி பாஸ்ட் 2 years. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி 3 இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ். ஒன்னு வந்து டெக்னாலஜிக்கல் டிஸ்ரப்ஷன், இது வந்து அந்த இந்த ஜோக் எல்லாருக்கும் புரியாது, ஓகே. ஒன்னு வந்து டெக்னாலஜிக்கல் டிஸ்ரப்ஷன், இன்னொன்னு வந்து we are having ஹெல்த் டிஸ்ரப்ஷன், மூணாவது என்னது ஜியோபாலிட்டிக் டிஸ்ரப்ஷன். ஸோ கடந்த 4 வருஷமா வந்து இந்தியன் வேர்ல்ட் எக்கானமி பாத்தீங்கன்னா they are facing 3 important disruption. First is technological disruption. Technological disruption டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியோட பூம்னால a lot of things made digital. அதனால ஆஃப்லைன் மோட்டார் பிரிக் எல்லாமே வந்து they are suffering. லைக் எல்லாரும் ஆன்லைன்ல வாங்குறதுனால இங்க கடை திறந்து வச்சிருக்கவருக்கு பிசினஸ் போகுது, ஆன்லைன்ல ஸ்விக்கி வாங்குறதுனால யாரும் ஹோட்டலுக்கு வரது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்லைன் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று வந்ததுனாலேயே எக்கானமியோட மாடல் இட்செல்ஃப் இஸ் கெட்டிங் டிஸ்ரப்டட். Next disruption is health disruption because of the pandemic COVID-19. So அதனால again என்ன ஆச்சு, entire world went into the recession and they are recovering back. So அதனால வந்து supply side affect ஆச்சு, under heating அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. What is under heating னா both supply and demand both getting affected simultaneously. Supply எதனால affect ஆச்சு, because of the lockdown imposed by the government and because of the closure of the industries and the production houses. So production houses இல்ல, firms இல்ல, industries எல்லாம் மூடிட்டாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட்டும் இல்லை. லாக்டவுன்னால சப்ளை கட் ஆயிடுச்சு, டிமாண்ட் கட் ஆச்சு, மக்களுக்கு வேலை போயிடுச்சு, எல்லாரும் வீட்டுல இருக்காங்க, சேலரி கட், வேலை கட் போனதுனால மணி இன் தேர் ஹேண்ட்ஸ் இஸ் ஃபாலிங். ஸோ டிமாண்ட் இஸ் ஆல்சோ கான். ஸோ போத் சப்ளை இஸ் கான் அண்ட் டிமாண்ட் இஸ் கான். ஸோ இதுதான் வந்து அண்டர் ஹீட்டிங் சொல்றோம். அதே மாதிரி இன்னொரு டிமாண்ட் போனது ரீசன் மக்களும் வெளியே வந்து பார்க்கல. தே ஆர் ரிஸ்க் அவர்ஸ். ரிஸ்க் அவர்ஸ்னா என்னதுன்னா they were not doing any investments which are risky. So அதனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டாங்க, பேசிக் எசென்ஷியல் மட்டும் தான் பண்ணாங்க, ஆனால் டிமாண்ட் ஆகும். ஸோ அதனாலே வந்து எக்கனாமி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்ரப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் நவ் வி ஆர் ஹேவிங் ஜியோபொலிட்டிக்கல் டிஸ்ரப்ஷன் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் வார் இன் ரஷ்யா உக்ரைன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அகைன் சாங்ஷன்ஸ் இம்போஸ் ஆன் ரஷ்யா. ஸோ வார்னால ஒரு டிஸ்ரப்ஷன்னா சாங்ஷன்ஸ் இம்போஸ் ஆன் ரஷ்யா இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் தி வேர்ல்ட் எக்கனாமி. ஏன்னா ரஷ்யா இஸ் an important player in the global economy. If no one is going to trade with Russia, then that is going to create a economic issue. So இந்த மாதிரி ஒரு ஜோல்ட் இருக்கிற டைம்ல பாலிசி மேக்கிங் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா all these things are not measurable. எக்கனாமில so one important thing for policy making is you have to measure.
நீங்க மெஷர் பிரசன்ட் ஸ்டேட்டஸை மெஷர் பண்ணாதான் அந்த மெஷரபிள் இண்டிசஸ் வச்சு யூ கேன் டூ தி பாலிசி மேக்கிங். பட் வென் தி என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் இன் தி அன்சர்டன் டைம்ஸ் பாலிசி மேக்கிங் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இந்த வருஷத்தோட எக்கனாமிக் சர்வேயோட தீம் எப்படி இருக்குன்னா, ஹவு கவர்மெண்ட் மேட் பாலிசிஸ் இன் த அன்சர்டனிட்டி. ஸோ இந்த அன்சர்டனிட்டி டைம்ல எப்படி பாலிசி பண்ணாங்க, ஸோ அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த வருஷத்தோட எக்கனாமிக் சர்வேயோட தீம். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி ஐ மெயின்டைன் இன் தி பைலிங்குவல், இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுத்துலயும் வந்து பைலிங்குவலாவே நான் அப்படியே கொண்டு போறேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ திஸ் எக்கனாமிக் சர்வே இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். எக்கனாமிக் சர்வே இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ லாட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் கிராஃப்ஸ். ஃபுல்லா டேட்டாவும் கிராஃப்ஸும் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து இட் பி அ வெரி ஹை இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட் ஆகும். அதனால வந்து வில் பி எது தேவை எது தேவையில்லை அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க ரெண்டு விஷயத்தை இதில் நோட் பண்ணலாம். யூபிஎஸ்சியில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ப்ரிலிம்ஸ்ல. So we have to understand the importance. இந்த எக்கனாமிக் சர்வே ஏன் நாம படிக்கிறோம்னா இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருது. Yesterday also one of the students asked me, சார் இது உண்மையாவே முக்கியம் தானே ஆதித்யா, இது உண்மையாலே படிக்கணுமா சார்? ஏன் படிக்கணும்னா லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கமிங். ஏன் லாட்ஸ் ஆஃப் எப்படி வருதுன்னா யூபிஎஸ்சில இருக்கும். லைக் நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இன் லாஸ்ட் டெட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ இஸ் ஸ்டேபிளி இன்க்ரீசிங் இன் தி லாஸ்ட் 1 decade அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். ஆர் வந்து பிஸ்கல் டெபிசிட் இஸ் ஸ்டேபிளி டிக்ரீசிங் இன் தி லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ். இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கான சோர்ஸ் தான் எக்கனாமிக்ஸ் வருது. ஸோ எக்கனாமி ரிலேட்டடான ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ். ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும். ஸோ அந்த ட்ரெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்றது வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே யூ கேன் யூஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் செகண்ட் வால்யூம்ல when you are seeing a lot of graphs and data, அதுல இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் எடுங்க. எப்படி ஜிடிபி இருந்தது, அப்படி மானிட்டரி லைக் எப்படி இன்ஃபிளேஷன் இருந்தது, சிபிஐ டபிள்யூபிஐயோட ட்ரெண்ட் என்ன, டெட்டோட ட்ரெண்ட் என்ன, ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸோட ட்ரெண்ட் என்ன, கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸோட ட்ரெண்ட் என்ன, இன்ஃபிளேஷன்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்டர்ல பிஓபி அக்கௌண்டோட ட்ரெண்ட். இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. லாஸ்ட் 10 வருஷமா ஏறி இருக்கா இறங்கி இருக்கா, இந்த வருஷம் ஏறி இருக்கா இறங்கி. ஸோ ஹவு இட் ஹஸ் பர்ஃபார்ம்ட் இன் தி லாஸ்ட் டிகேட் அண்ட் திஸ் present year. So these kind of trend analysis is important. So this is the one thing you have to take for the prelims point of view. Okay. Next, I try to identify data for the mains answer rating. So mains answer rating la vandu the data which we are writing is going to make us our answers unique. Ena anyone is going to write mains has already cleared prelims, which means that he has studied well, he or she has studied well. So everyone will know the points. So how your answer is going to be unique? It is only because of the data you are providing in the introduction. And data in the sense not on the number mattum illa, something in the trend or data da. In the last few years number of toilets constructed in the government school has increased. Adanal women oda gross enrollment ratio has increased. Ipo women related or question varuduna, this data will be very impressive in your introduction. Unga logic purida? So andha mari vishayangal note pananum for the mains answer rating. So you have to make in your discretion here. So na nadathum bode I will be guiding. Note this down for prelims, note this down for mains. Idu question varala na engengala solrano immediately neenga ado take note panikkom. So that is important. So adhe mari vandu running notes edunga. Like I am not going to dictate or anything, I'll post the PPT, you take running notes. Na edadella important solrano adu mattum note panikite vaanga. So kandipa vandu that is going to help. So kandipa vandu idu vandu இன்னைக்கு ஒரு short session attend பண்ணிட்டு போனா it's not enough. அதனால தான் YouTubeல இருக்கு. You have to see this video again if at all you are stuck anywhere. ஃபியூச்சர்ல இன்கேஸ் உங்களுக்கு டேட்டா தேவை, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை, ஒரு அனாலிசிஸ் தேவை அப்படின்னா யூ கேன் ரீவிசிட் தி வீடியோஸ் அண்ட் யூ கேன் see. ஸோ வீடியோஸ் வில் பி அவைலபிள் இன் தி பிளேலிஸ்ட். ஸோ டூ தட். இப்போ ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ரிவைஸ் பண்றப்போ see the வீடியோ. நீங்க இந்த எக்கனாமிக் சர்வே படிக்கணுமா, அதான் அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ நீங்க கண்டிப்பா எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல இருக்கவங்க படிக்காதீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஐடியா, my advice. Don't study full economic survey, which is not at all needed for the UPSC aspirants who are in the first and second attempt. ஸோ முதிர்ந்தவர்கள் வேணா படிக்கலாம். பல நாள் பழம் தின்னு கொட்டை போட்டவர்கள் யூ கேன் ரீட், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் படிக்கலாம், ஏன்னா குவிக்கா முடிஞ்சிடும். பட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் உட்காந்துட்டு இதை படிக்க நமக்கு என்சிஆர்டி படிக்கிறதுக்கும் லக்ஷ்மிகாந்த் படிக்கிறதுக்கும் டைம் கரெக்டா இருக்கு. ஸ்பெக்ட்ரம் படிக்கணும், அதெல்லாம் விட்டுட்டு எக்கனாமிக் சர்வே இஸ் தி லாஸ்ட் திங் இட் வில் பி ஸ்டடிங். ஸோ அதனால யூ நோ நீட் டு ஸ்டடி எக்கனாமிக் சர்வே இஃப் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் திஸ் கிளாஸ். அதுதான் ரைட். If you are attending this session and if you are taking down the notes and இந்த செஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே that will be more than enough. அப்பப்போ ரீவிசிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு நோட்ஸ் ரெடி பண்ணிடுவோம். தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். நோ நீட் டு ரீட் தி ஃபுல் என்டையர் எக்கனாமிக் சர்வே, ஏன்னா வந்து இட் இஸ் அ டைம் கன்சூமிங். பட் வாட் யூ கேன் ரீட்னா மேபி மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அப்போ நீங்க வந்து பண்றப்போ என்ன பண்ணலாம், எல்லா சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்டரி பேசேஜ் யூ கேன் ரீட். ஸோ எல்லா சாப்டர்லயும் பிஃபோர் இன் தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி சாப்டர் தேர் வில் பி 1 page ஃபுல் ஆஃப் இட்டாலிக்ஸ்ல எழுதிருப்பாங்க அந்த என்டையர் சாப்டரோடைய சம்மரி. ஸோ ஆல் தி 10 chapters will have 10 summaries. There will be 1 page each now, so maximum 10 pages. So on the 10 pages of summary of before the chapter you can study.
அது மட்டுமே படிச்சு அதுல என்ன இருக்கோ அது மட்டுமே நீங்க படிச்சா போதும். நாட் தி என்டையர் எக்கனாமிக் சர்வே விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் பீரியட். அந்த என்டையர் எக்கனாமிக் சர்வே தான் உங்களுக்கு வேலை யார் படிச்சிருக்காங்கன்னா நான் படிச்சிருக்கேன், அண்ணன் படிச்சிருக்கேன், அண்ணன் பாத்துங்க. So I have read the entire economic survey. To be frank, it is almost in the 8 hours session kaga last 1 week la 5 days I started off on Monday and finished yesterday evening. இது முடிச்சிட்டு தான் திருப்பி இங்க அண்ணா நகருக்கு கிளம்பி வந்தேன் நேற்று ஈவினிங். ஸோ இட் டுக் மீ ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் 5 days. ஹவர்ஸ் நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா படிக்கிறதுக்கும் பிபிடி போடுறதுக்கும் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் 54 hours ஆயிடுச்சு. 54 hours I have spent only for this in the last 5 days. So இந்த 55 hours வந்து தேங்க்யூ. இந்த 54 hours நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ நீங்க இந்த 8 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். ஸோ தட் இஸ் தி திங் விச் ஆர் கோயிங் டு டேக். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி நீட் ஆஃப் தி செஷன். இந்த செஷனோட நீடே இதுதான். யூ நோ நீட் டு ஸ்பெண்ட் தட் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் பிகாஸ் சம்மன் இஸ் ஆல்ரெடி டூயிங் தட் ஒர்க் ஃபார் யூ. யூ ஜஸ்ட் டேக் வாட் எவர் யூ கேன் ஃபார் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன். அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் அவே. ஸோ கண்டிப்பா இந்த எக்கனாமிக் சர்வே படிச்சுட்டா டேரக்டா பிலிம்ஸ்ல கொஸ்டின் வருமானா அதுவும் வந்திருக்கு நிறைய வாட்டி. Like which is the largest which crop is the largest production இந்தியால நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ எந்த கிராப்போட ப்ரொடக்ஷன் வந்து was the highest, எந்த crop is the largest, which food crop is India is exporting, which commodity we are importing, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா? அதே மாதிரி இந்த இன்ஃபரன்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸும் நிறைய வந்திருக்கு. ஹவு கவர்மெண்ட் tackled the liquidity crisis, how government handled when rupee was appreciating, இந்த கொஸ்டின் பார்த்துருக்கீங்களா? வாட் ஸ்டெப்ஸ் will be you should take when rupee is appreciating அப்படிலாம் கொஸ்டின் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்தந்த வருஷம் ஏதாவது நடந்திருக்கும், அப்போ ஆர்பிஐ ஏதாவது ஸ்டெப் எடுத்திருப்பாங்க, அதை வச்சுதான் அந்த கிரைசிஸ் ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இவங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் வந்தா எந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்? யூ ஹவ் சீன் திஸ் கொஸ்டின். when rupee was falling, how RBI handled it, when inflation is high, what steps will be taken. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து it will be indirectly also helping. So directly also it will be helping, indirectly also it will be helping. So with this உங்களோட ability to guess also will increase. ஏன்னா எக்கனாமிக் கொஸ்டின்ஸ்ல நீங்க அட்டன் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து கெஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ வென் யூ ஆர் கெஸ்ஸிங் யூ வில் ஹாவ் சம் இன்ஃபரன்ஸ் டு டேக் அ வெல் லாஜிக்கல் கெஸ். ரேண்டம் கெஸ்ஸா இல்லாம யூ வில் பி நோயிங் சம்திங் அபவுட் எக்கனாமி டு டேக் அ குட் கெஸ். ஏன்னா ப்ரிலிம்ஸ் பாசிங் இஸ் ஒன்லி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் கெஸ்ஸிங் எபிலிட்டி தான். நாலேஜ் இஸ் செகண்டரி. எபிலிட்டி டு கெஸ் வச்சு தான் வந்து யூ வில் பி கிளியரிங் தி ப்ரிலிம்ஸ். லைக் எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஒன்லி 40 questions எவ்ரி ஒன் கேன் ஹேண்டில். ஸோ எபிலிட்டி டு கெஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். So these are all the basic instructions before we could start. So இந்த எக்கனாமிக் சர்வே வந்து சிவில் சர்வீசஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு முடிச்ச உடனே அவங்களோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னுடைய அடுத்த தீம். ஸோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ரீடிங் எக்கனாமிக் சர்வே, நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். நீங்க இந்த 2 நாள் செஷன் நாளைக்கு முடிச்சுட்டு போகும்போது உங்களோட ஃபீலிங் இதுதான் இருக்கும். இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் தி பெஸ்ட் எக்கனாமி, இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் இந்தியன் எக்கனாமி, ஜப்பான் எக்கனாமி இஸ் ஜப்பான் எக்கனாமி, இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் போலீஸ் எக்கனாமி. பார்ட் 1 பார்ட் 2 இதான் விஜயோட டைலாக். விஜயோட டைலாக் அப்படியே போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அப்பா வருவார், அதை பார்த்த உடனே போலீஸ் எக்கனாமி அப்படின்னு மாத்திட்டாங்க. ஆனா புக்கை தலைகீழா வச்சு படிக்கிற முதல் ஆள் நீ தான். அது தமிழ் புக்ல எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிற ஒரே ஆள் நீ தான் நீங்க. சோ அதான் அப்படிதான் இருக்கும் when you are after attending this economic survey session. எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு. எனக்கு வெறும் கிராஃப்ஸ் நான் ஜாகிங் போயிட்டு இருக்கேன். ஜாகிங் ஃபுல்லா மைண்ட்ல கிராஃப்ஸ் டேட்டா தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. என்னால பிரீதிங் கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல. எத்தனை லெமன் டீ குடிச்சாலும் சரியாக மாட்டேங்குது. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரிதான் தமிழ் புக்கை வச்சு எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஏன்னா மைண்ட்ல அவ்வளவு ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி பெஸ்ட் எக்கனாமி, திஸ் இஸ் அவர் ஃபீலிங். ஏன்னா அந்த ஆத்தர் இந்த சஞ்சீவ் சன்யாலோட ரைட்டிங் எப்படி இருக்குன்னா, இவ்வளவு ஒரு கிரைசிஸ்ல இருந்தாலும் எப்படி வந்து நம்ம வந்து பெஸ்டா இருக்கும், how we are the best in policy making and how we recovered the economy and how Indian economy is going to achieve the $5 trillion economy. அதை பத்தி எல்லாமே வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிற விதத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் வந்துடும், இந்தியன் எக்கனாமி தான் பெஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு. ஸோ உண்மையிலே உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வந்துடும் இந்த எக்கனாமிக் சர்வே பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மீன். ஸோ this will start the first chapter, state of economy. So first chapter of economic survey வந்து it is going to be how Indian economy was functioning in the last 1 year. What is the state of Indian economy? So state of Indian economy now, it is going to give the analysis of our GDP. Okay. So நம்மளுடைய ஜிடிபி எப்படி இருந்தது? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஜிடிபி, நேஷனல் இன்கம். அதுதான். ஸோ ஜிடிபி எப்படி இருந்தது அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று பார்ப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? C+I+D+X. ஸோ அந்த 4 காம்போனன்ட்ஸ் ஹவு இட் ஃபங்க்ஷன். ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்சரி, how these 3 components were there. So இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட தீம். Apart from that, how Indian economy handled the last 1 year during the uncertain times. அதை பத்தி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். That is the state of economy.
So 2 years into the COVID-19 pandemic, so either already I've discussed the introduction. இதெல்லாம் நான் பேசுறது. Entire world is going into an uncertainty. So first we had technological disruption. Technological disruption economics survey இல்ல. நான் ஒரு இடத்துல இந்த வார்த்தைகள் கேட்டேன். அதை இன்ஸ்பயர் ஆனதுனால அந்த வார்த்தையை நான் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன். But still technological disruption because of digital tech. First in the digital tech வந்து 2017 அப்புறமா after this demonetization we boomed our digital technology. ஸோ அதனால வந்து அந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷனால எக்கனாமிக்குள்ள இட் இஸ் கிரியேட்டட் அ டிஸ்ரப்ஷன். அது பேர் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷனரியா வரும்போது எக்கனாமி வில் பி டிஸ்ரப்டட், பட் தட் இஸ் கோயிங் டு பெனிஃபிட் தி எக்கனாமி இன் தி லாங் ரன். அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன். பட் அது புதுசா வரும்போது எக்கனாமி வில் பி ஃபேசிங் தி ஸ்லோடவுன் ஆர் ரிசெஷன். அதனால எக்கனாமி வில் பி அஃபெக்டட், பட் இன் தி லாங் ரன் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் தி வேர்ல்ட் ஆர் தி எக்கனாமி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன் வந்து, ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து கோவிட் வேவ்ஸ். ஸோ நிறைய நியூ மியூட்டேஷன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ அகைன் கொரியா அண்ட் சைனா ஆர் ஃபேசிங் நியூ வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ரிசர்ஜன் வேவ்ஸ் அண்ட் மியூட்டன் வேரியன்ஸ், அதனால கவர்மெண்ட் இஸ் இம்போசிங் லாக்டவுன். ஸோ எக்கனாமி அஃபெக்ட் ஆனது கோவிட்னால இல்லை, லாக்டவுன்னால. லாஜிக் புரியுதா? கோவிட் நெவர் டிட் எனிதிங். லாக்டவுன்ஸ் தான் வந்து அஃபெக்டட் தி எக்கனாமி. ஸோ எக்கனாமி காட் அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் தி லாக்டவுன். அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் a geopolitical crisis in the Eastern Europe. So and the sanctions imposed on the Russia is going to create another problem. வேர்ல்ட் எக்கானமில என்னென்ன ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு அதான் இங்க பார்த்துட்டு. Next, supply chain disruption. Already we saw underheating phenomenon. Lockdown nala supply chain will be disrupted. ஏன்னா air traffic was stopped, railway traffic was stopped, cargo movements நின்னுச்சு நடுவுல எல்லா ஊர்லயுமே. ஸோ அதனாலே வந்து raw materials வர வேண்டிய இடத்துல raw materials couldn't reach, finished products couldn't reach. Apart from that, we had Suez Canal crisis also. ஞாபகம் இருக்கா? One of the important traffic route was traffic jam, was facing a traffic jam because of the accident. So இந்த மாதிரி நிறைய சைடுல சப்ளை செயின் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் were happening in the last year. And next வந்து return of inflation. So both advanced and emerging economies there is a huge inflation now. இப்போ inflation is not only a national problem, it is a global problem because most of the world economies are facing high inflation this year. Especially US economy வந்து inflation 8% இருக்கு. UK economy 5% இருக்கு. அது அவங்களுடைய பல டிகேட்ஸ் ஓட ஹை. UK economy after 40 years inflation has reached 5%. So and the mari entire world economy is facing inflation mainly because of the fuel prices. So fuel prices is increasing again in this year. Namak petrol price ஏறறது பாத்துருப்பீங்க. Global crude oil prices rise ஆறது is one thing. ஒரு side supply side fall ஆனது ஒரு reason, crude oil price rise ஆனது ஒரு reason. இதனாலே world wide வந்து there is a huge inflation which is going on. So this is one major issue. And next is taper tantrum. Taper tantrum அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து இட் இஸ் an economic concept, பட் இப்போ வந்து இட் இஸ் நார்மலைஸ் பிகாஸ் என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு ஃபேஸ் திஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் டேப்பர் டேண்ட்ரம்? ஸோ டேப்பர் டேண்ட்ரம் அப்படின்னா என்ன? டேப்பரிங்னா என்ன? டேப்பரிங்னா வந்து ஏதோ ஒரு வைடா இருக்கிற ஏதோ ஒன்று இப்படி நேரோ ஆகுது, இதான் வந்து டேப்பரிங். வைடா இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று இப்படி நேரோ ஆகுது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி COVID-19 pandemic, என்டையர் வேர்ல்ட் வாஸ் இன் தி சீப் மணி பாலிசி அண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வாஸ் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுது? மணி சப்ளை இந்த எக்கானமி வாஸ் ஹை. இதெல்லாம் நான் நடத்த மாட்டேன், சீப் மணி பாலிசி, மணி சப்ளை, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோங்கிற அசம்ஷன்ல தான் ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ வித் தி இது. ஸோ interest rates were very low, liquidity was very high. Fiscal policy la government was doing a lot of expenditure, fiscal stimulus worldwide. எல்லாருமே வந்து they were following the cheap money policy and high government expenditure. அப்படிங்கிறதுனால entire world was having huge liquidity. Okay, when world economy is starting to recover and growth is starting to recover, slowly என்ன பண்றாங்க? All these nations are pulling out the liquidity. So liquidity is tapering. அதுதான் வந்து tapering அப்படிங்கிறது மீனிங். Which is tapering na liquidity in the global economy is tapering. அதனால what is the tantrum? Tantrumனா என்னதுன்னா பிரச்சனை, தலைவலி. So இதனால what problem is we are going to face na, whenever this liquidity absorption in the tapering process வந்து gradually well planned இல்லனா, that will itself will create another recession. ஏன்னா sudden taking away of liquidity will create a jolt in the economy. So when 2008 global financial crisis was happening, அப்போ வந்து there was a huge amount of liquidity. 2011 வந்து all the world economies started to taper it. So 2011 when they started to taper it, they didn't plan it well. So unplanned அந்த tapering பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுச்சு? 2011 it created another recession. So அதோட impact இந்தியன் எக்கானமிலேயே கூட ஃபேஸ். ஞாபகம் இருக்கா? நம்மளோட இம்பாக்ட்ல வந்து 8ல கிரைசிஸ் வரும்போது அவர் எக்கானமி வாஸ் ஸ்ட்ராங், பட் 11ல தான் அவர் எக்கானமி ஃபேஸ்டு பிகாஸ் ஆஃப் தி டேப்பர் டேண்ட்ரம். So global economy la all these major nations, especially US உடைய federal bank, whenever they are reducing the monetary policy or increasing the monetary policy rate, that should be well planned and this tapering should be gradual. இந்த tapering வந்து இப்படி கிராஜுவலா இல்லாம இப்படி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி சடன் ஃபாலா இருந்ததுன்னா தட் வில் கிரியேட் தி டேண்ட்ரம். ஸோ இது டேப்பரிங்கா இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபனல் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு கோனிக்கலா இல்லாம ஃபனல் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் தி ப்ராப்ளம். ஸோ தட் இஸ் தி டேப்பர் டேண்ட்ரம். இந்த டேப்பரிங் டேண்ட்ரம் ஆரம்பிச்சிருக்கு பிகாஸ் வேர்ல்ட் எக்கனாமி இஸ் ரிகவரிங், growth is recovering. 2020 economy was out and 2021 it is recovering. When recovering, everyone started to increase. And 2 days back, அதோட முதல் ஸ்டெப் பாத்தீங்களா, வாட் ஃபெடரல் ரிசர்வ் பண்ணாங்க, they increased the interest rate by 0.25. US ஓட ஃபெடரல் ரிசர்வ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. 2 நாள் முன்னாடி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுது, பட் கூடவே இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்க போதும் சொல்லிட்டாங்க. We are going to increase it gradually by 2% over the next 16 months or 14 months சொன்னாங்க. ஸோ அடுத்த 14 மந்த்ஸ்க்கு என்ன பண்ண போறோங்கிறத சொல்லிட்டு they are planning பண்ண. ஏன்னா another taper tantrum should not happen தான் US Federal Reserve did that. So US ஓட monetary policy, Indian monetary, world economic என்ன, what is telling, why if they are changing the interest rate, that is going to create problem. So because most of the people அவங்க ஊர்ல வந்து if interest rate is higher, the yield rate of their bonds will be higher. So yield rate of அவங்க bond higher இருந்ததுன்னா வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, it is most safer for them to invest in government security. எனி ஊரா இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இஸ் சேஃபஸ்ட் திங். வேர்ல்டு வைட்ல நீங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வாங்குறீங்கன்னா எது வேர்ல்ட்லயே சேஃபஸ்டா இருக்கணும், அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி. ஏன்னா தட் இஸ் தி மேஜர் புஷிங் பார்ட் ஆஃப் தி எக்கானமி அண்ட் தேர் டாலர் இஸ் வாட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் தி என்டையர் வேர்ல்ட். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் தி மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட். ஸோ அங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரைஸ் ஆகிறப்போ மற்ற நாட்டில் இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் they will take away their investments and they will start investing in America. So அதனால நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்க்கும் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் and all the investments in our debt and equity, everything will be taken and it will be moving towards the USA. So இப்படி ஒரு ரீசன் வருங்கிறதுனால தான் entire world is affected. So this is one simple நான் சொல்றேன், இது இன்னும் ஒரு complicated விஷயம், I'm just telling in a simple way. So this taper tantrum is another important thing which is creating. So all these things are difficult to measure and forecast. So unpredictable. So art and science of policy making under the conditions of extreme uncertainty is the theme of this year's economic survey. இப்படி கஷ்டமா இருந்தாலும் நாங்க எப்படி வந்து அந்த டைம்ல பாலிசி மேக் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறதா வந்து இந்த வருஷத்தோட தீம். ஸோ அப்படி எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கறத வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து we are going to see. நான் கொஞ்சம் குயிக்கா போயிட்டே இருப்பேன். You can see the slides. கவனிச்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க, ஏதாவது 1-2 பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. But I will be going quickly. So government approach in this time was barbell strategy with agile approach. அது என்ன, அது barbell strategy, agile approach. So barbell strategy அப்படின்னா இதுதான். ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பார்பெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது என்னதுன்னா, இந்த வெயிட் லிஃப்டிங், ஜிம்ல போய் வெயிட் லிஃப்ட் பண்றவங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஏசி ரிமோட் எங்க இருக்கு, யாருக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்களா? உங்க கையில யார்ட்டையாவது இருக்கா? ஓகே, உங்க பக்கத்துல சேர்ஸ் கிட்ட பக்கத்துல எங்காவது இருக்கான்னு அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ வில் கண்டினியூ. ஸோ பார்பெல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா என்னதுன்னா, இது பார்பெல் அப்படின்னா லைக் வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணுவாங்கல்ல, அதுல வந்து 2 சைடுமே ஈக்குவல் வெயிட் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ பார்பெல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி இல்லை, அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சைட்ல அதிக வெயிட் இன்னொரு சைட்ல கம்மி வெயிட் வச்சுட்டு பண்ணா தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எஃபெக்டிவ் ஃபார் யுவர் பாடி. பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். whenever you are doing the investments, உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் காசு வந்து லார்ஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த சேஃப் லோ ரிஸ்க் ஏரியால போட்டுடணும். சைமல்டேனியஸா நீங்க வெறும் லோ ரிஸ்க்லேயே போட்டுக்கூடாது, ஒரு கொஞ்சமாவது ஹை ரிஸ்க்கும் பண்ணணும். ஏன்னா ஹை ரிஸ்க்னா ஹை ரிட்டர்ன்ஸ், லோ ரிஸ்க்னா லோ ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் யூ ஹேவ் டு டேக் ரிஸ்க் அண்ட் புட் இன் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் ஆல்சோ. பட் நீங்க ஈக்குவலா லோ ரிட்டர்ன்ஸ் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணீங்கன்னா, if high returns are failing, ஏன்னா அது ஹை ரிஸ்க் இருக்கு, ஹை ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபெயிலிங், then that will not give you the that will create you the net loss. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, மேஜர் பார்ட் ஆஃப் யர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் லோ ரிஸ்க்ல போட்டுட்டு கம்மி பார்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹை ரிஸ்க்ல போடுவாங்க. ஹை ரிஸ்க்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி a huge profit. ஹை ரிஸ்க்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வரலனாலும் தட் இஸ் கோயிங் டு பி a meager profit, but profit is ensured. ஸோ இப்படிதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து பார்பெல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அதே அந்த பார்பெல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபாலோட் இன் இந்தியன் எக்கனாமி. ஸோ when the entire world was facing this கிரைசிஸ்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி குளோபல் நேஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா வாட்டர்ஃபால் அப்ரோச் அதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இந்த வாட்டர்ஃபால் அப்படின்னா என்னதுன்னா, எப்படி தண்ணி மேல இருந்து அது கண்ணா பின்னான்னு கொட்டுது இல்ல, அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸே இல்லை எவ்வளவு தண்ணி கொட்டணும்னா. மேல தண்ணி இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே கொட்டிதான். அந்த மாதிரி வந்து எக்கனாமில வாட் இஸ் தி சிச்சுவேஷன் அப்படிங்கறது பிரசென்டா கரெக்டா காட்ச் பண்ணாம ஆல் தி மேஜர் நேஷன்ஸ் வென்ட் டு ஃபாலோ தி ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஆஃப் கிவிங் தி ஃபிஸ்கல் ஸ்டிமுலஸ். எக்கனாமில கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை
சடனா இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதிகமா வந்து டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து they started to do. But if you got to understand, the recession created by the pandemic in the economy is not because of the lack of demand, but it is because of the lack of both demand and supply. So supply disruption இருக்கு, demand disruption இருக்கு. இந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க வந்து டிமாண்டுக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி if you are putting the fiscal policy, what will happen? That is not going to be of any use, because நீங்க டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு மக்கள் கையில காசு கொடுத்தாலும் சப்ளை வந்தாதான் வாங்குவாங்க. So this recession is not like any other recession where just government expenditure by increasing the fiscal policy is going to save, which most of the nations did. That is not going to work. என்ன ஒர்க் ஆகும்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். So it is like putting the accelerator when the brakes are on அப்படின்னு வந்து லாஸ்ட் இயர் எக்கனாமிக் சர்வேல கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ கிருஷ்ணமூர்த்தி வாஸ் லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஆத்தர், அவர் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர். ஸோ நீங்க வந்து ஆக்சலரேட்டர் கொடுத்துட்டே பிரேக் அமுக்கிட்டே ஆக்சலரேட்டர் கொடுத்தா வண்டி நவராதுல்ல. சப்ளை இல்லாத போது வெறும் டிமாண்டை மட்டும் கிரியேட் பண்ணிருந்தாலும் எக்கனாமி will not recover. ஸோ அதனால you have to plan both the sides. So what Indian economy did 2020 ஏப்ரல்ல when we imposed the lockdown, மார்ச்ல ஏப்ரல் மே ஜூன் வந்து லாக்டவுன் பீக்ல இருந்த டைம், அண்ட் பேண்டமிக் பீக் இன் செப்டம்பர் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ். ஸோ பீக் ஆன வரைக்கும் அந்த பேஸ்ல வந்து வாட் கவர்மெண்ட் டிட் வாஸ், கவர்மெண்ட் டிட் டூ திங்ஸ். அட் ஒன் சைட் தே இன்வெஸ்டட் ஃபார் தி வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டி. சாரி, வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டி வந்து இஃப் அட் ஆல் திஸ் ரெசெஷன்ல இருந்து வெளியே வந்து அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுனால அந்த வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் மட்டும் தே இம்போஸ் தி டிமாண்ட் கிரியேஷன். ஆத்ம நிர்பர் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அபியான் மூலமா தே ஸ்பெண்ட் தி மணி for the vulnerable sections of the society, and they gave them the ration, and they gave them 500 for women ration card holders. அப்புறமா அந்த உஜ்வாலா யோஜனால எக்ஸ்ட்ரா கேஸ் கனெக்ஷன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிவிட்டாங்க. 5 kg ஃப்ரீ ரேஷன் கரீப் கல்யாண். they created employment opportunity. பிரதான் மந்திரி ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ரோஸ்கார் அபியான்ல எக்கனாமிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து புதுசா எம்ஜி நரேகா மாதிரி இன்னொரு ஸ்கீம் பண்ணாங்க. ஸோ கரீப் கல்யாண் ரோஸ்கார் அபியான், ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ரோஸ்கார் அபியான், இந்த மாதிரி ரெண்டு கிரியேட் பண்ணி they created employment. ஸோ அவர் ஒன் சைட் பாலிசி வந்து நம்மளோட பிஸ்கல் ஸ்டிமுலஸ் எங்க போச்சுன்னா, இட் வாஸ் நாட் ஃபோக்கஸிங் தி என்டையர் எக்கானமி as a whole, it was just focusing the vulnerable sections of society who are the high risk of vulnerability, high risk to get into the crisis. ஸோ அது அவங்க கிட்ட வந்து மட்டும் கம்மியான பிஸ்கல் ஸ்டிமுலஸ் பண்ணிட்டு அதிகமான ஃபோக்கஸ் வந்து எங்க போயிடுச்சுன்னா நம்மளோட எக்கனாமில we focused on the supply side reforms. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ளையை நம்ம சரி பண்ணிடலாம். சப்ளையை ரிகவர் ஆக்கின பிறகு நம்ம வந்து டிமாண்ட் மேல கை வைக்கணும். ஓகே, ஸோ வாட் வி டிட் வாஸ் இன் தி மார்ச் ஏப்ரல்ல இருந்து, அதாவது 2020 இயர் ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து, ஏப்ரல்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபினான்ஷியல் இயர். ஸோ ஏப்ரல்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் வி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் லாட் ஆஃப் சப்ளை செயின் ரிஃபார்ம்ஸ். அதுதான் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் பேக்கேஜ் 1, 2 and 3. ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜ் பாரத் பேக்கேஜ்ல 1, 2ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் சப்ளை சைடு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதாவது ப்ரொவைடிங் தி இன்சென்டிவ்ஸ் டு எம்எஸ்எம்இ. எம்எஸ்எம்இக்கு they would have given a credit guarantee. ஏன் எம்எஸ்எம்இ கிரெடிட் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க? லோன்ஸ் எல்லா என்டையர் நம்மளுடைய சப்போர்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா, எம்எஸ்எம்இக்கு அதிகமான லோன்ஸ் கொடுக்கணும், ஃபர்ம்ஸ்க்கு அதிகமான லோன்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஃபர்ம்ஸ் ஆர் தி பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு சப்ளை. ஸோ சப்ளை சைடு விச் இஸ் தி ஃபர்ம் சைடு, அவங்களுக்கு நிறைய வந்து இஃப் யூ ஆர் கிவிங் தி லோன்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் அ லாட் ஆஃப் கிரெடிட் கேரண்டி டு தெம், தே வில் பாரோ மோர் அண்ட் தே வில் இன்வெஸ்ட். ஏன்னா பேண்டமிக் டைம்ல சின்ஸ் த பிசினஸ் இஸ் இன் தி லாஸ்ட் ஸ்டேஜ், அவங்க திருப்பி பிசினஸ் ஓபன் பண்ணணும்னா தே நீட் மணி. So அந்த மணி வந்து if they are getting it at the low rates from the government with a credit guarantee, ஏன்னா லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனிக்கு பேங்க்ஸ் லோன் தர மாட்டாங்க. ஸோ பேங்க் எப்போ லோன் தருவாங்க, கிரெடிட் கேரண்டி இருந்தாலும் they will be giving. So government provided the credit guarantee and loans together. இந்த சப்ளை சைடு தான், தி ஃபர்ம்ஸ் தான். ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு எதுவுமே பண்ணல. ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் வெறும் வந்து வல்னரபிள் பீப்புளுக்கு மட்டும் பண்ணிட்டு ஃபர்ம்ஸ்க்கு தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. ஏன் ஃபர்ம்ஸ் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா சப்ளை ரெக்கவர் பண்ணுறது. ஸோ when the supply recovered and the lockdown were lifted, லாக்டவுன் லிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த பிசினஸ் பீப்புளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து they had the money to borrow. அதே மாதிரி ஸ்வநிதி ஸ்கீம்ல என்ன பண்ணாங்க, ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்க்கு வந்து 10,000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸுமே வந்து லாக்டவுன் அவுட் இல்ல, பெரிய கம்பெனி எப்படி ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்க்கு அதே மாதிரி தான். எவ்ரி ஒன் காட் மணி இன் தி சப்ளை சைட். ஸோ when the lockdown was lifted after the October 2020ல ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து சப்ளை சைட்ல they had money to restart the business. ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்க, அதே அக்டோபர்ல இருந்து, அதாவது தேர்ட் குவார்டர் ஆஃப் தி 2020ல இருந்து வாட் தே ஆர் டூயிங், அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர், அப்போதான் வந்து ஸ்லோவா வந்து they are starting the capital expenditure. ஸோ அப்போ கேபிட்டல் அப்போ வந்து நம்ம டிமாண்ட் சைடு போலாங்கிறதுனால டிமாண்ட் சைட்ல வந்து அகைன் வந்து டைரக்டா மணி வந்து பீப்புள் கையில கொடுக்கறதுக்கு பதிலா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணலாம். வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி மணி வில் பி பம்ப்ட் இன்டு தி எக்கானமி. அட் தி சேம் டைம் லாங் டர்ம் குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட். ஆல்வேஸ் வி வுட் ஹவ் சீன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆர் ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் இன் தி லாங் ரன். ஸோ இந்த கிரைசிஸ் டைம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு we increase the capital expenditure in என்ன மந்த், அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்.
ஸோ இதுதான் அந்த பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ நம்மளுடைய பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து அவர் எக்கானமி வாஸ் லைக் திஸ்னா, ஏப்ரல்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் வி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தி ஸ்மால் சைட்ல வந்து வல்னரபிள் பீப்புள் அண்ட் லார்ஜ் சைட் சப்ளை சைடு. ஸோ இதுக்கப்புறமா வி இன்க்ரீஸ் த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இந்த சைடு வந்து சேஃப்டி நெட் பிளஸ் எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு. ஸோ லோன் மொரட்டோரியம் கொடுத்தாங்க, 3 மாசத்துக்கு லோன் கட்ட தேவையில்ல. இஃப் யூ ஆர் நாட் பேயிங் லோன்ஸ் ஃபார் 3 months வில் நாட் ரெகனைஸ் அஸ் என்பிஏ. மொரட்டோரியம்னா என்னதுன்னா 3 மாசத்துக்கு மேல நாட் பேயிங்னா இட் பி கால்ட் அஸ் என்பிஏல. நீங்க இந்த 3 மாசம் பே பண்ணலன்னா அது என்பிஏவா நாங்கள் கிளாசிஃபை பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து சப்ளை சைடுக்கு நிறைய பண்ணாங்க, லோன் வாங்கினவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஒன்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அக்டோபர்ல இருந்து ஃப்ரம் டில் டுடே the capital expenditure in the increasing case. இது அப்படியே கண்டினியூட் இன் 2021 ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாஸ் தி பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் தி இந்தியன் எக்கனாமி. புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இதைத்தான் வந்து நான் இந்த ரீல்ல சொல்லியிருப்பேன். இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டும் என்றால் வீடியோவை பாருங்கள். ஸோ a bouquet of safety nets for the vulnerable sections and business sector MSME. அதுக்கப்புறமா it increases the capital expenditure on infrastructure to build back the demand, and it brought in a lot of supply side measures. So புரியுதா? To prepare the economy. And fourth important thing of this thing is நம்ம என்ன பண்ணோம்னா vaccination drive. So vaccination is not only a health policy, it is also a economic policy. ஏன் economic policy na, this vaccination is only thing which is going to help us in opening up the economy, which we saw in the Omicron also. When the third wave came, most of the people were already vaccinated, so there was no necessity for a stringent lockdown. வெறும் லாக்டவுன் itself தமிழ்நாட்டில் லாக்டவுன் மூணு வாரம் தான் போட்டாங்க. அதுவும் வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் போட்டாங்க அண்ட் பப்ளிக் பிளேசஸ் தான் போட்டாங்க, நாட் தி என்டையர் stringent lockdown. So vaccination itself was an economic policy which helped us to balance this thing, pandemic thing. So அதனால வேக்சினேஷன் ஜனவரியில் ஆரம்பிச்சு ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணதுனால that also helped in continuing with the growth of the economy அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜியில அஜைல் அப்ரோச். ஸோ பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னன்னு அது அஜைல். அஜைல்னா என்னதுன்னா அடிச்ச உடனே எழுந்து வந்து திருப்பி அடிக்கிறது. இப்போ நம்ம படத்துல இருக்க ஹீரோக்கள் மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ அடி வாங்குவாரு, எவ்வளவு அடி அடிச்சாலும் ஹீரோ அடி வாங்குவாரு. ஆனா அப்புறம் வந்து உங்க தங்கச்சியை நான் இப்படி பண்ண வேண்டாம், உங்க அம்மாவை நான் இப்படி பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னோன்னே ஹீரோ கோவம் வந்துடும். கரெக்டா? என்னது என் தங்கச்சியா? இல்ல அதே வந்து அர்ஜுனோ விஜயகாந்த் வந்தா இந்திய நாட்டை அப்படி பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னோன்னு அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும். ஸோ அதுதான் வந்து அஜைல். எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் திரும்பி எழுந்து வந்து அடிக்கிறது. எல்லா படத்துலையும் இதுதான பேட்டர்ன். ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்குவாரு, அப்புறம் அடி கொடுப்பாரு. ஸோ அதுதான் அஜைல் அப்ரோச். ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்கிட்டோம் பேண்டமிக்னால. ஏன்னா வி கேவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு லைஃப் ஓவர் தி லைவ்லிஹுட். வேலை போனாலும் பரவாயில்ல, எக்கனாமிக் போனாலும் பரவாயில்ல, மக்களோட உயிரை காப்பாற்றணும் தான் வந்து வி இம்போஸ் த லாக்டவுன். ஆனா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்னா அஜைல் அப்ரோச்ல என்னதுன்னா திரும்பி இமீடியட்டா ரெக்கவர் பண்றதுக்கு இந்த அஜைல் அப்ரோச்ல வாட் வில் பி டூயிங்னா ஃபீட்பேக் லூப்ஸ், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அப்படின்னா என்னதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிஜிட்டல் பூம் இட் கேவ் அஸ் அ லாட் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் டேட்டா டு மெஷர். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்ததுனால வி ஹேட் so much chunks of data about the nature of Indian economy. நம்ம ஆல்ரெடி அந்த கிளாஸ்லயும் பார்த்துருக்கோம். அது இந்த லாஸ்ட் 4 years ஆஃப் ஜிஎஸ்டி டேட்டாவே வந்து இந்தியன் எக்கனாமி பத்தின ஒரு மிகப்பெரிய கிளியர் பிக்சர் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா, யூபிஐ பேமெண்ட் டேட்டா, யூபிஐல how much we are paying, அதே மாதிரி வந்து இந்த வென் எக்கனாமி வந்து டிஜிட்டல் ஆனதுல இருந்து கூகுள் மேப்ஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு முக்கியமான ஒரு டேட்டா. இதுல ஒரு கிராஃப் காட்டியிருப்பாங்க, ஹவு மொபிலிட்டி சேஞ்சுன்னு. நம்மளோட இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்ல நம்ம லொகேஷன்லாம். லைக் பேண்டமிக் டைம்ல எப்படி வந்து மொபிலிட்டி குறைஞ்சது, மக்கள் ஒரே வீட்டுல இருந்தாங்க. அப்புறமா லாக்டவுன் ரிமூவ் பண்ணோன்னு எப்படி எல்லாரும் வெளியே வந்தாங்க, அந்த மாதிரி டேட்டாலாம் வந்து கூகுள் மேப்ஸ்ல இருந்து ஏபிள் டு டேக். அதே மாதிரி மக்களோட பிரசன்ஸ் நியர் தி கமர்ஷியல் ஏரியா அண்ட் மக்களோட பிரசன்ஸ் இன் தி ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் கேம் வித் விச் பாலிசி மேக்கிங் இஸ் மோர் அக்யூரேட் நோ. ஸோ அஜைல் அப்ரோச்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கடந்த 2 வருஷமும் இந்த மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து, ஸோ வாட்டர் ஃபால் அப்ரோச்ல வந்து பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆல் மாதிரி, ஓகே இதுதான் ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளமை ரெக்கவர் பண்றது என்ன சொல்யூஷன், ஓகே இதுதான் சொல்யூஷன், அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இதான் பண்ண போறோம், 5 year பிளான்ஸ் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை வந்து வச்சுக்கிட்டு இதை தான் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது பழைய மெத்தட். புது மெத்தட் என்னதுன்னா அவுட்கம் பேஸ்ட் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ்ல இருந்து whenever the feedback is coming, immediately taking the feedback and giving the course correction. நீங்க இப்போ ஒரு பிளான் பண்றீங்க, ஒரு 1 year பட்ஜெட் பண்றீங்க, இல்லைன்னா ஒரு 5 year பிளான் பண்றீங்க, லாங் டர்ம் பிளான்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், இதுதான் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு பண்ண போறோங்கிறது சொல்லிட்டு பண்ணிடுறீங்க. ஸோ தேர் இஸ் நோ ரூம் ஃபார் கோர்ஸ் கரெக்ஷன். இப்போ ஒரு விஷயம் ஒர்க் ஆகலைன்னா அது இமீடியட்டா மாற்றணும்.
பட் இந்த அஜைல் அப்ரோச்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, immediately each and every aspect of the economy will be measured with the help of high frequency indicators which were used for the course correction during the policy making phase. So governance public administrationலயும் இந்த விஷயத்தை நீங்க எழுதிக்கலாம். என்னதுன்னா, how வந்து we use the high frequency indicators for immediate change in the policy making so that the policy making is effective. So அதுதான் வந்து அஜைல் அப்ரோச் with the help of the indicators. And Niti Aayog, thanks to Niti Aayog, ever since the Niti Aayog came, they started making a lot of indicators to measure a lot of things in the economy. Apart from Niti Aayog, நம்மளோட நிறைய கவர்மெண்ட் டேட்டா பேஸ்ல we are having so much data, ஜாம் டேட்டா, இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா இருக்கு, ஆதார் லிங்க் டேட்டா எல்லாமே இருக்கு. கூடவே பிரைவேட் கிட்ட இருந்து நிறைய டேட்டா வாங்குவோம், தேங்க்ஸ் டு கூகுள் அண்ட் யூடியூப். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கூகுள் கிட்ட இருந்தே நிறைய டேட்டா கவர்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. வாங்கி they were using that for policy making. So that is the agile approach. Response by assessing the outcomes in the short iteration and constantly adjusting it incrementally. So constant adjustment with the feedback loop வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So that is the agile approach. So waterfall approachல வந்து one size fit all பண்ணுவாங்க. 5-year plans, urban master plans. இந்த மாதிரி வந்து மாஸ்டர் பிளான்ஸ் பண்ணி அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இது 2 வருஷத்துக்கு இதுன்னு பண்றதுக்கு பதிலா இமீடியட் கோர்ஸ் கரெக்ஷன்ல பண்றது இஸ் மோர் அக்யூரேட். லைக் பட்ஜெட்டிங்ல நம்ம தானே பார்த்துருக்கோம், அவுட்கம் பேஸ்ட் பட்ஜெட்டிங் அண்ட் கேஷ் பட்ஜெட்டிங் அண்ட் ஜீரோ பேஸ்ட் பட்ஜெட்டிங் இதெல்லாம் தான் எஃபிஷியன்டா இருக்கு. லைன் ஐட்டம் பட்ஜெட்டிங் இஸ் இன்எஃபிஷியன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பட்ஜெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ when economy is unpredictable, agile approach is the best. ஏன்னா என்ன ஒரு சேஞ்ச் நடந்தாலும் immediately you can do the course correction. So that is the importance of the agile approach. So instead of following the waterfall approach, we followed agile approach with the barbell strategy. Barbellனா அந்த டம்பல்ஸ், பெரிய டம்பல்ஸ், பார்ல 2 சைட்லயும் பெல் வைக்கிறது தான் பார்பெல். ஸோ இப்போ விடா பார்க்கலாங்கிற ஆக்சுவலி மீம் போடுறதுக்கு டைம் இல்லை. சரி, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே கலாய்க்க கூடாதுங்கிறதுனால அந்த மீம் போடல. மேபி நாளைக்கு. ஸோ பார்பெல் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ லாக்டவுனை ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு மூக்குல வேண்ட மாதிரி. ஓகே, ஜஸ்ட் ஜோக்கிங், சிரிப்பதற்காக. ஸோ பேசிக் அப்டேட்டிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருக்கிற டெர்மினாலஜி, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. பட் இருந்தாலும் நம்மளும் அதை போட்டு வச்சிருக்கோம். ஏன்னா அன்பிரடிக்டபிள் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து மோசமானது. ஸோ பேசிக் அப்டேட்டிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் என்னதுன்னா, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சம் ஈவெண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் இஃப் யூ ஹேவ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். அதான் வந்து பேசியன் தியரி சொல்லுது. பேசியன் தியரின்னு ஒரு தியரி இருக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல. இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் when you are having more data, more real time data, the probability of an event can be measured more accurately. இது நமக்கு தெரியும் தானே, இது என்ன பெரிய விஷயம். இதுக்கு அவர் ஒரு தியரி கண்டுபிடிச்சு ஒரு கிராஃப் எல்லாம் போட்டு அவர் அதுக்கு நிறைய மெத்தட் சொல்லி பண்ணியிருக்காரு. அவ்வளவுதான். ஆப்பிள் மேல இருந்து போட்டா கீழே விழுதுன்னு நமக்கு தெரியும். அது ஏன் விழுது, எதுக்கு விழுதுன்னு ஃபார்முலா சொல்றதுதான் வந்து இன்வென்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி இவர் அது பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து we have done this. புரியுதா? ஸோ பேசியன் அப்டேட்டிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான். ஸோ பேசியன் தியரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து they have taken this in the agile framework. Feedback loop, real time monitoring of actual outcomes and scenario analysis, identifying the vulnerable sections. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆலா பண்ணாம vulnerable sections யார் யாரு. ஸோ வாட்டர்ஃபால் அப்ரோச்ல இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will predict the outcome. இப்படிதான் ஆக போகுது, அதனால வந்து நம்ம இப்படி பண்ண போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவுட்கம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அஜைல் அப்ரோச் they will not be predicting outcomes. நம்ம 4 அவுட்கம்ஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இப்போதைக்கு இது பண்ணலாம், தேவைப்பட்டா அப்படி மாறிக்கலாங்கிற மாதிரி ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும். தட் இஸ் அஜைல் அப்ரோச். ஸோ அஜைல் அப்ரோச் ஆஃப் பாலிசி மேக்கிங் வாஸ் யூஸ்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இண்டிகேட்டர்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் ரியல் டைம் டேட்டா. So that was done, like for example GST collection, digital payments, satellite photographs, electricity production, cargo movements. E-commerce நிறைய வந்ததுனால every good ஓட cargo movement இப்ப நாம மெஷர் பண்ண முடியுது with the e-way bill also. E-commerce and e-way bills. So internal external trade, infrastructure, delivery of various scheme, mobility indicators, just to name a few of both government and private. எல்லாமே நோட்ஸ்ல இருக்கு. So you can have everything, but I'm just follow பண்ணுங்க. So இதுதான் வந்து barbell approach. So based on evolving strategy we can do this. இத வச்சு தான் வந்து we provided liquidity support for the poor, monetary support வந்து ஒரு சைடுல வந்து இமீடியட்டா எக்கனாமில லிக்விடிட்டி சைடுல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் பண்ணோம், எம்எஸ்எம்இக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம், அண்ட் பேங்க்ரப்சி கூட நிறுத்தி வச்சிருந்தோம். இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கூட கொஞ்ச நாள் நிறுத்தணும். எதுவுமே இன்சால்வன்சி எடுத்துக்க மாட்டோம், ஏன்னா ஒரு ரூம் தரதுக்காக. We'll see about that later. Monetary side la repo rate cut 6.5 la irundhathu 4 ஆயிடுச்சு. ஞாபகம் இருக்கா? 2019 ஜனவரியில it was 6.5. 2020 மேல it is 4.
ஸோ 6.5 போர்னா 250 பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் கட் பண்ணியிருக்காங்க டு இன்க்ரீஸ் த லிக்விடிட்டி. ஸோ சிஆர்ஆர் வந்து 4ல 3 ஆச்சு. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் டிஸ்கஸ் எவ்ரிதிங், எல்லாமே பார்ப்போம் அடுத்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜ் வித் ஃபிஸ்கல் மிக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா, அந்த மிக்ஸ் இருக்குல்ல ஃபிஸ்கல் பாலிசியில ஃபர்ஸ்ட் டிமாண்ட் சைடு, சப்ளை சைடு, அப்புறமா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அந்த மாதிரி ஆத்ம நிர்பர் பாரத் 1, ஆத்ம நிர்பர் பாரத் 2, ஆத்ம நிர்பர் பாரத் 3ன்னு 3 வந்ததுல, இன் ஆல் த 3 பேக்கேஜஸ் நீங்க அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஸ்பெண்ட் ஃபார் தி செக்டர்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயே உங்களுக்கு இந்த பார்பல் அப்ரோச் புரியும். வில் see about that in the fiscal policy chapter. Okay, so that was done, and with not we didn't commit for a pre-committed path. ஸோ அதே மாதிரி வந்து we did a long time supply side reform. ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து இங்க இருக்கு. நம்ம இவ்வளவு நேரமா கதை பேசுறது தான் வந்து there in this slide. ஸோ சப்ளை சைடு ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து வாட் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் which we are doing. ஸோ டோட்டலா வந்து நம்ம வந்து டிமாண்ட் சைட்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாம சப்ளை சைட்ல நிறைய வந்து சப்போர்ட் கொடுத்த எம்எஸ்எம்இக்குன்னு பார்த்தோம். அதை தாண்டி ரிஃபார்ம்ஸ் என்னென்ன பண்ணும்? ரிஃபார்ம்ஸ்னா என்னதுன்னா, அவர் economy had a lot of old laws, lot of old procedures, formalities, bureaucracy, red tapeism. இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து ஆத்ம நிர்பர் பாரத்ல கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. லைக் ஓப்பனிங் அப் தி ஸ்பேஸ் செக்டர் ஃபார் தி பிரைவேட், அதே மாதிரி வந்து ஜியோஸ்பேஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் செக்டர் ஃபார் தி பிரைவேட். ஞாபகம் இருக்க எடிட்டோரியல்ஸ்ல ரெண்டுமே நான் எடிட்டோரியல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஜியோஸ்பேஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் செக்டர் பிரைவேட் ஓபன் பண்ணாங்க. அப்புறமா வந்து பிஎல்ஐ ஸ்கீம் மூலமா தி சப்போர்ட்டட் தி ஹை டெக்னாலஜி, ஃபியூச்சர்ல நீட் பண்ற ஹை டெக்னாலஜி. ட்ரோன் ரூல்ஸ், drone rules were very stringent. Now they created a digital sky platform and they brought in the new drone rules. இந்த மாதிரி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணாங்க. லைக் நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க, நிறைய லிபரலைசேஷன் வந்து நடந்துச்சு. லேபர் கோட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்து லேபர் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்ணும். ஸோ ஓவரா வந்து எம்ப்ளாயர் சைடும் இருக்கக்கூடாது, ஓவரா லேபர் சைடும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு ரைட் பேலன்ஸ் இருக்கணும். இட் ஷுட் பெனிஃபிட் போத் தி எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லேபர் கோட் கொண்டு வந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து தி ப்ராசஸ் ரிஃபார்ம்ஸ். இந்த ப்ராசஸ் ரிஃபார்ம்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறதே வந்து லாஸ்ட் இயர் எக்கனாமிக் சர்வேல ஒரு சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால தான் ஆஸ்கிங் யூ டு see the லாஸ்ட் இயர்ஸ் எக்கனாமிக் சர்வே ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் அலோன். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்னா அது ஒரு சாப்டரே வந்து இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராசஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஹவு ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் 142ல இருந்தது எப்படி வந்து 67க்கு வந்தது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ்ல ரேங்க். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வேர் டிஸ்கஸ் தேட். ஸோ வை வி டிட் சப்ளை சைட் ரிஃபார்ம்ஸ்? அதுக்கு தான். ஒரு சைடு அன்பிரடிக்டபிலிட்டி, இன்னொரு சைட்ல வந்து சப்ளையும் டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் நாட் அ டிமாண்ட் ப்ராப்ளம், இட் இஸ் ஆல்சோ சப்ளை ப்ராப்ளம். ஸோ அவர் லாங் டர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜி வாஸ் இன் சச் வே தட் ஒரு சைட்ல வந்து எக்கனாமியோடைய ஃபிளெக்சிபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்றதுனால எக்கனாமியோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. அண்ட் அனதர் நேச்சர் வாஸ் டு ரெசிலியன்ஸ், லாங் டர்ம்ல எக்கனாமி பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சர்ல தான் we were doing. ஏசி ரிமோட் கண்டுபிடிக்கலையா? ஐ திங்க் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஏசிஸ் வந்து 23ல வச்சிருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி விடலாம். ஸோ ஃபிளெக்சிபிலிட்டிக்கு என்ன பண்ணாங்க? இம்ப்ரூவிங் ரெசிலியன்ஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணாங்க? ஸோ தட் இஸ் வாட் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கும். நீங்க ஸ்லைட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். I'll just give you the idea. ஸோ ஜியோஸ்பேஷியல் செக்டர், பிபிஓ செக்டர்ல வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது. வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் பிபிஓ அப்படிங்கிறதுல இருந்தது. பிபிஓல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிறது முன்னாடி கிடையாது. ஸோ பிபிஓல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிறதே வந்து லீகலா வந்து வாங்கணும்னா அதுக்கு லீகல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வாங்கணும். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்கு கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வந்து வாங்கினா மட்டும்தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிற ஆப்ஷனே கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி இருந்தது லேபர் லா. பட் பேண்டமிக்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் தேவைப்பட்டது. ஸோ அதனால ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்க்கு அப்ரூவல் வாங்க தேவையில்ல அப்படின்னு ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் சொன்னது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ், சின்ன சின்ன ரிஃபார்ம்ஸ் விச் வில் மேக் தி எக்கனாமி இமீடியட்லி ஃபிளெக்சிபிள். கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல ரிஃபார்ம் பண்ணாங்க. டெலிகம்யூனிகேஷன் செக்டர், இது எல்லாமே அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல வேர் கோயிங் டு see. எல்லாத்துலயும் ஒரு ரிஃபார்ம் பண்ணாங்க. கிரியேட்டிங் பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன் மூலமா, அகைன் கட்டி சக்தி அப்படிங்கிற ஸ்கீம் மூலமா we are doing. ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸேஷனால தான் கேரியன் இந்தியா கேஸ்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட் மேல கேஸ் நமக்கு வந்தது. ஸோ இனிமேல் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸே போட மாட்டோம், அப்படி போட்ட எல்லா டாக்ஸும் கேன்சல் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் லேபர் கோட்ஸ். லாங் டர்ம் ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன? ஆத்ம நிர்பர் பாரத்ல we are by through PLI schemes நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பூஸ்ட் பண்ற மாதிரி we brought in a lot of things. அதே மாதிரி வந்து லைக் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்ம PLI ஸ்கீம்ல கொண்டு வந்தோம். ஃபார்மாக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம், செமிகண்டக்டர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம், விச் இஸ் தி ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி. டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் வந்து 1 lakh இருந்து 5 lakh இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஞாபகம் இருக்குல்ல, உங்களோட பேங்க் டெபாசிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் அப் டு 1 lakh தான் முன்னாடி. நவ தே இன்க்ரீஸ் இட் டு 5 lakhs if the bank is failing. ரெனியூவல் எனர்ஜியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்,
வந்து ஒரு we have reached almost $630 billion in the forex. அது எப்படிங்கிறது we'll see. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய we have done the supply side reforms. ஸோ இதுதான் வந்து பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் வாட்டர்ஃபால் அப்ரோச். கிளியரா? ஸோ இதுல வந்து லைக் நீங்க ஆன்சர் ரைட்டிங்ல சும்மா அந்த வேர்டு மட்டும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். மேபி ஆப்ஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். பப்ஆட்லயோ இல்லைன்னா வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லயோ யூ கேன் யூஸ் தோஸ் வேர்ட்ஸ். ஸோ இதான் வந்து கோவிடோட ஐடியா. ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட் ஸ்டார்டட் இன் தி நம்ம லாக்டவுன் ஸ்டார்டட் இன் தி ஏப்ரல். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் பீக் ஆனது வந்து நவம்பர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் பீக் ஆச்சு. செகண்ட் வேவ் வந்து திருப்பி பீக் ஆனது 2021 இருக்க மே. ஸோ 2021 லாஸ்ட் இயர்ல இருக்கிற ஏப்ரல் மே ஜூனும் 2020 இருக்கிற இந்த 3 months, அதாவது செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர், இந்த டைம் வந்து ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி தி வேவ்ஸ். தேர்ட் வேவ் வந்த டைம் வந்து டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி ஆஃப் 2022, விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நாட் அன் இஷ்யூ. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வாஸ் ஸ்மாலர், செகண்ட் வேவ் வாஸ் தி மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் வேவ் வித் லாட் ஆஃப் டெத்ஸ். தேர்ட் வேவ் வந்து இட்ஸ் நார்மல் அகைன். இந்த 3 வேவ்க்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்தியன் எக்கானமில என்டையர் வேர்ல்டுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் வேவ் பாத்தீங்கன்னா குளோபல் சைட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்து இட் வுட் ஹவ் பீன் சம்வேர் ஹியர். பட் இந்தியன் எக்கனாமியோட ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்து இட் ஹேப்பன்ட் இன் தி செப்டம்பர். ஏன் இதுக்கு நடந்ததுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி லாக்டவுன். மோஸ்ட் ஆஃப் தி எக்கனாமிஸ் ஹூ டிடன்ட் இம்போஸ் தி ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் லாக்டவுன் அவங்களுக்குலாம் முன்னாடியே அந்த வேவ் வந்து. பட் இந்தியன் எக்கனாமில செப்டம்பர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்து. இது காரணம் என்னதுன்னா we were buying time. If you know you cannot defeat the enemy, then delay the war அப்படின்னு சொன்னார்ல இன்னைக்கு சார். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம கோவிட் என்ன பண்ண போறாரு, அதை எப்படி டிஃபீட் பண்றதுன்னு தெரியல, டிலே பண்ணும். By putting a stringent lockdown and restricting everyone in the house, what we did, we bought time to improve our health infrastructure. We bought time to improve our beds capacity, ventilator capacity, எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அப்புறமா லாக்டவுனை ரிலீஸ் பண்ணோன்னு கேஸ் பிச்சுக்கு போதும் we were able to manage it in the first wave. ஸோ அந்த stringent lockdown in the மார்ச்ல இருந்து ஜூன் வரைக்கும் ஏன் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிஞ்சண்டா போட்டோம்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பை டைம். நம்ம எவ்வளவு பெட்ஸ் ரெடி பண்ணோம், லைக் இன்ஸ்டன்ட்லி காலேஜஸ் வேர் மேட் இன்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் பெட்ஸ். அதே மாதிரி ரயில்வே கோச்சஸ் வேர் மேட் இன்டு பெட்ஸ். அவ்வளோ பெட்ஸ் ரெடி பண்ணுவோம். ஏன்னா இது வந்து மற்ற நாடுகள்ல இருக்கிற வேவெல்லாம் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்ததுன்னா ஃபார் அவர் பாப்புலேஷன் வி கேனாட் ஹேண்டில் இட். ஸோ அதனாலதான் வந்து வி இம்போஸ் சச் அ ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் லாக்டவுன் அண்ட் வி டிலேட் இட். அண்ட் இப்போ கட்டை கவுத்து விட்டு அடிங்கிற மாதிரி கட்டை அவுத்து விட்டு அடின்னு அடிக்கும் போது விஜய் மாதிரி ஒத்த கையிலேயே ஃபைட் பண்ணி நம்ம வந்து போட்ல வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் வேவ். ஸோ செகண்ட் வேவ் வரும்போது என்ன ஆச்சு, லைக் அப்கோர்ஸ் செகண்ட் வேவ்ல வந்து எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் வாஸ் வெரி லெஸ், ஹெல்த் இம்பாக்ட் வாஸ் வெரி ஹை. ஸோ செகண்ட் வேவ்ல வந்து வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் டெத்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி நேச்சர் ஆஃப் தி வேரியன்ட். டெல்டா வேரியண்டோட நேச்சரே அவ்வளோ வெருலண்டா இருந்ததுனால டெத் நிறைய இருந்தது. கொஞ்சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லேக்கிங்ஸ் இருந்தது. பட் எக்கனாமி வைஸ் எக்கனாமி வாஸ் ரெசிலியன்ட். வி குட் ஹேண்டில் இன் தி எக்கனாமி. எக்கனாமில வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகல, பட் ஹெல்த் வைஸ்ல தான் இட் வாஸ் அன் இஷ்யூ. பட் ஸ்டில் ஈவன் தோ தி கேசஸ் இன்க்ரீஸ்ட் வித் லெஸ் லாக்டவுன்ஸ் வி மூவ்ட் இன் தி டெல்டா வேவ். டெல்டா வேவ்ஸ்ல வந்து லாக்டவுன் கம்மியா தான் போட்டாங்க கம்பேர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் வேவ். தேர்ட் வேவ் லாக்டவுனே போடல, சும்மா போடணுமேட்டு போட்டாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் வந்து பிப்ரவரியில ஓபன் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தேர்ட் வேவ் லாக்டவுனே தேவையில்லை, ஏன்னா வேக்சின். ஸோ இங்க வேக்சின்ஸ் வந்ததுனால செகண்ட் வேவ் வரும்போது நமக்கு அவ்வளோ வேக்சின் கிடைக்கல. பட் தேர்ட் வேவ் போறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் காட் தி வேக்சின். ஸோ அதனால தேர்ட் வேவ்ல வரும்போது இட் வாசன்ட் an impact at all. ஏன்னா people were immune even though they got COVID, they were normal like me who got in third wave. ஓமிக்ரானா சரி ஓமிக்ரான். யாரா டெல்டா இருக்கீங்களா? டெல்டா கைஸ் ஃபர்ஸ்ட், அவன் ஆல்பா கைஸ், ஓகே ஆமிக்ரான் கைஸ். ஸோ தேர்ட் இதுல வந்து வந்தாலும் ஒன்றும் பெருசா இம்பாக்ட் வரல. ஸோ தட் இஸ் தி நேச்சர் ஆஃப் த வேவ். இந்த வேவ்லயும் நம்ம பாலிசி மேக்கிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஏன் வந்து ஹவு கவர்மெண்ட் பிளான் ஃபார் ஈச் வேவ். இப்போ நம்ம ஜிடிபிக்கு வருவோம். இப்போதான் only we are starting the இவ்வளவு நேரம் நம்ம பாலிசி மேக்கிங் பார்த்துருக்கோம். we are starting the economic part of it. in economic part like ஜிடிபி ஜிவிஏ தான். ஸோ கிராஃப்ஸ் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன். யூ டோன்ட் see the graphs. ஓகே, நீங்க யாரும் கிராஃப் பார்த்து பார்க்கக்கூடாது. நான் எதை பார்க்க சொல்றேனோ அதை மட்டும் பாருங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன்னா நம்ம குயிக்கா முடிச்சுட்டு போனோங்கிறதுனால ஐ நோ வாட் டு see. அதை நான் இமீடியட்டா சொல்லிடுவேன், நீங்க அதை இமீடியட்டா பார்த்துடலாம். பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிப்பீங்க, இல்ல இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ கிராஃப்ஸ் வந்து இந்த 2 நாள் எப்படி பார்க்கணும்னா ஐ வில் டைரக்ட் யூ வித் கிராஃப். அந்த கிராஃப் வந்து நீங்க பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபாலோ மீ while seeing the graphs. So that is very important.
for this session. So first வந்து இங்க GDP GVA இருக்கு. ரெண்டுத்துக்கும் வேல்யூ ஆஃப் கோர்ஸ் மாறும், ஏன்னா மெத்தட் மாறுறதுனால வேல்யூ ஆல்சோ வில் சேஞ்ச். ஸோ ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன்ல இட் வாஸ் வெரி பேட், ஆல்மோஸ்ட் -23 போச்சு ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல. இன் ஜெனரல் இட் வாஸ் 7.3. பட் செகண்ட் வேவ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமி அஃபெக்ட் ஆனாலும் இட் வாஸ் ஹாஃப் தி thing as it was in the first wave. And how economy was before pre-COVID condition, இதான் வந்து நம்ம pre-COVID condition அப்படின்னு சொல்றோம், கரெக்டா? ஸோ இங்க வந்து 2019 இருக்கு. ஸோ 2019ல ஜிடிபி எவ்வளவு இருந்தது, ஜிபிஏ எவ்வளவு இருந்தது, தட் இஸ் ப்ரீ-கோவிட் கண்டிஷன். இந்த ப்ரீ-கோவிட் கண்டிஷன் வாஸ் ரீச்ட் இன் 2021, போத் இன் ஜிடிபி அண்ட் ஜிபிஏ. போத் இன் 2020ல ரெண்டுமே ஃபால் ஆனாலும் 2021ல வி காட் இட் பேக். So gross value added method la manufacturing ude GDP will be measured. Manufacturing GDP is measured in the gross value added at basic prices. ஞாபகம் இருக்கா? GDP அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து it mentions the GDP in the market prices. அதான் அந்த வித்தியாசம். GDP னா it is measured in market price, GVA னா it is in the basic price. கிளியரா? அதனால தான் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மெயினா. ஸோ இதுக்கு மேல நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கும். ஸோ ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ல இருந்து அகைன் வி கேம் அவுட். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கிராஃப்ல இருந்து நீங்க எடுக்க வேண்டிய இன்ஃபரன்ஸ். ஸோ ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல் ஆஃப் ஜிடிபில இருந்து இந்த 2021 வி ரெக்கவர்ட், ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல் ஆஃப் ஜிவிஏல இருந்து வி ரெக்கவர்ட். ஸோ போத் ஜிடிபி அண்ட் ஜிவிஏ ஹஸ் ரெக்கவர்ட் டு தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல் அண்ட் இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் மோர் தென் தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல். ஸோ தட் இஸ் தி குட் சைன். ஸோ தட் ஷோஸ் தட் த அஜைல் அப்ரோச் ஹஸ் ஒர்க்ட். இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் பெஸ்ட் எக்கனாமி. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர். கிளியரா? இங்க கான்ஸ்டன்ட் பிரைசஸ் அப்படின்னு போட்டுருக்கிறது பேஸ் இயரோட கம்பேர் பண்றது. 2021 we are comparing. ரியல் ஜிடிபி தான் வந்து இயர் we are taking. ஸோ 2019ல வந்து ஜிடிபி growth was 4 ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி வந்து 6 இருக்கும். அந்த 2019ல வந்து ஸ்லோ டவுன்னால தான் வந்து இந்த பென்ல ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஓகே, so 6ல இருந்தது because of the slowdown which was induced in 2019, mainly demonetization, GST effectனால அந்த slowdownல எக்கனாமி இருந்தது. 6ல இருந்து 4 ஆச்சு. இதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆயிடுவோங்கிறப்போ தான் இங்க பேண்டமிக் வந்தது. our economy became -7.3. so 2020-2021 growth rate is -7.3. இந்த நம்பர்ஸ்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். எங்க ஆன்சர் ரைட்டிங்ல தேவைப்பட்டாலும் இந்த கிராஃபை வரையலாம். ஓகே, நம்பர் இந்த 4 நம்பர் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். 4ல இருந்து -7.3 and this year economy has recovered to +9.2. so 9.2 growth வந்து normal time it's a very huge growth, but not after a negative growth. ஒரு நெகட்டிவ் growthக்கு அப்புறமா immediately there will be a positive growth. that growth is cannot be taken in the real sense. ஏன்னா it is just base effect. base effect என்ன, முந்தின வருஷம் கம்மியா இருந்ததுன்னா அடுத்த வருஷம் கம்மியான growth ஆனாலும் அதிக வேல்யூ கொடுக்கும். you know what is base effect is. so base effect நால this time we are having 9.2, but still that is a good recovery, V-shaped recovery நல்லபடியா வந்துருச்சு. next year we are projecting it to 8 to 8.5. ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ல அடுத்த வரக்கூடிய இயர்ல 2022-23ல we are planning it will be having an 8. over the period of time அது 6 to 8 குள்ள ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து the thing is. சரி, நம்ம சொல்லுவோம்ல ருப்பி வேல்யூ வீக் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். சார் ருப்பி வேல்யூ $1 80 rupees தானே, அதிகம் தானே சார் ஆயிடுச்சு, இல்லை டிப்ரிசியேஷன் சொல்றீங்கிற மாதிரி வரும். அந்த சேம் திங். ஸோ செக்டர்ஸ் வில் கோ. இப்போ வந்து இங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா growth rate of each individual sector, பிரைமரி, செகண்டரி, டெரிஷரி, இந்த 3 செக்டர் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சுங்கிறத இதில் பார்க்குறோம். இனிமேல் வந்து நம்ம குயிக்கா போயிடலாம். யூ ஹாவ் டு டேக் தி பிபிடி, ஏன்னா கான்செப்சுவல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் ஓவர் நோ. ஸோ இன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் allied செக்டர்ஸ்ல அக்ரிகல்ச்சர் வந்து if you could see the growth rate of agriculture is almost stable. It was not affected by the pandemic. The one sector which was not affected by the pandemic is agriculture sector, because government ensured that food production happens without any disruptions. Entire 2020-2021 agriculture disrupt ஆகாத மாதிரி தான் government took a lot of steps. and supply of agriculture, என்னதான் லாக்டவுன் போட்டாலும் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வர்றதுக்கு எந்த தடங்களும் இல்லாம இருந்தது. So all the agriculture related supply chain and production was never affected because of the pandemic, which is evident here. 4.3 ல இருந்து 3.6 pandemic effect, அவ்வளவுதான். நெகட்டிவ் குள்ளே போல. again it recovered to 3.9. and இது வந்து ஃபைனலா இருக்கிற இந்த சைடு என்ன சொல்றாங்கன்னா, how much it is compared to 2019. 2019 ஓட 107 it increased the pre-pandemic level. so more than 100 பேசுனா 19 விட 100க்கு மேல போச்சுன்னா recovered more than 19 அர்த்தம். so it has recovered more than the 19 levels. so agriculture பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதுதான். இண்டஸ்ட்ரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி தலைவர் நெகட்டிவ்ல தான் இருக்காரு, அவர் இன்னும் நெகட்டிவ் ஆயிட்டார், அவ்வளவுதான். we know why it is negative. so pandemicனால மோஸ்ட் அஃபெக்டடா இருக்கிறது இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டர். சர்வீஸ் இஸ் மோஸ்ட் அஃபெக்டட். so but still industry also recovered and it is presently it is in the pre-pandemic levels, more than pre-pandemic levels.
Service sector minus 2.5 and minus 8.5, and it recovered to, sorry, service sector is here. 7.2 growth less than nalla grow in the service sector, and our service sector growth is strong. Service sector was growing well compared to other 4.3 minus 1.2, and you will 7.2 grow most affected on minus 8.4. So it affected to minus 8.4 and recovered to 8, but still not yet recovered to pre-pandemic levels. So pre-pandemic levels are compared with agriculture and industry recovered, service sector is yet to recover. Main pulling factor of the service sector யாருன்னா இவங்க தான். சர்வீஸ் செக்டருக்குள்ள நம்ம பொதுவாக எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம்னா ட்ரேட், ஹோட்டல்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட், கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ், ஸோ இதெல்லாம் கான்டாக்ட் சர்வீசஸ் எல்லாமே. ஸோ லாக்டவுன்ல மோஸ்ட் அஃபெக்டட் அவங்க தான். ஃபினான்ஷியல், ரியல் எஸ்டேட், ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மூலமாகவும் ஆன்லைன்லேயே பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், கவர்மெண்ட் நெவர் ஸ்டாப்ட் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வாஸ் இன் தி இன்க்ரீசிங் சைடு தான். ஸோ அதனால வந்து கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ரெக்கவர்ட். பட் இந்த செக்டர் தான் வந்து லாக்டவுனால அதிகமான பாதிக்கப்பட்டதுனால தான் சர்வீஸ் செக்டர் இஸ் டு ரெக்கவர். சி திஸ், இந்த பர்டிகுலர் செக்டர் இஸ் 90% தான், 91% ஆஃப் தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ். ஸோ கான்டாக்ட் சர்வீசஸ் உடைய ஃபால் தான் வந்து இட் ஹஸ் மேட் சர்வீஸ் செக்டர் நாட் ரெக்கவர் ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல். ஸோ இது கம்பேர்ட் டு ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபரன்ஸ் விச் ஆர் கெட்டிங். இது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்டா வரலாம். ஸோ இப்படிதான் நீங்க கொஸ்டின் இமேஜின் பண்ணுங்க. இப்போ நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபுக்கு மட்டும் எப்படி கொஸ்டின் வருங்கிறத ஒரு ஐடியா தரேன். நீங்க அதை வச்சு யூ இமேஜின் ஹவு கொஸ்டின்ஸ் மைட் கம். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெக்கவர்ட் when the growth rate of agriculture industry recovered when compared to the pre-pandemic level. Service sector is yet to recover. அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரலாம். Which of the following statements are correct? So அந்த மாதிரி trend based questions have come. So that is the thing which you have to note. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு எக்கனாமிக் சர்வே will be helping. Okay. So இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்குற ஒரு கிராஃபுக்கும் ஒரு டேபுலர் காலம்க்கும் you find the trends. So now we are going to see the share in GDP. So we know the share. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து அக்ரிகல்ச்சரோட ஷேர் வந்து 18, 26 and 55. ஓகே, ஜிடிபியில். ஸோ சர்வீஸ் செக்டர் இஸ் ஹேவிங் தி ஹையஸ்ட் ஷேர். ஸோ அவர் எக்கனாமி இஸ் சர்வீஸ் எக்கனாமி, விச் இஸ் அன் அனாமலி. even though we are a developing nation and we are a service economy. அக்ரிகல்ச்சர் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஒன்லி செக்டர் விச் வாஸ் ஸ்ட்ராங் லாஸ்ட் இயர். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரோட ஷேர் இன்க்ரீஸ். ஓகே, ஆனா அகைன் வந்து இட் ஹஸ் ஃபாலன். ஏன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து அகைன் இட் ஹஸ் ரெக்கவர்ட். ஸோ சின்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹஸ் ரெக்கவர்ட் வெல், அக்ரிகல்ச்சர் அகைன் வென்ட் பேக் டு 18. லாஸ்ட் இயர் மட்டும் 20ல இருந்து இப்போ திருப்பி 18.8 ஆயிடுச்சு. சின்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹஸ் ரெக்கவர்ட் வெல் டு 28. ஸோ 26ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரி இட் ஹஸ் வென்ட் டு 28. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரோட ஷேர் திரும்பி குறைஞ்சிடுச்சு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நோட் பண்ணணும்னா சர்வீஸ் செக்டரோட ஷேர் ஹஸ் ஃபாலன் 55ல இருந்து 53. ஸோ ஷேர் இன் ஜிடிபியில் சர்வீஸ் செக்டர் இஸ் ஒன்லி 53%. இந்த டேட்டா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் விச் ஹவ் டு மெமரைஸ். 53, 28.2, 18.8. அதை நீங்க ஃபுல்லா ஞாபகம் வைக்கலாம். நீங்க எப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மேபி என்ன 19, 28, 53 அப்படின்னு ரஃபா கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் 19, இது வந்து 28 அண்ட் 53. ஸோ இதுதான் பை சார்ட்டா போடலாம் when you are writing the answers. ஸோ எந்த கிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? அந்த ஜிடிபி growth rate கிராஃப் 4% minus 7.5, then recovery to 9.2, then we are having next year 8. So on the graph, the numbers you have to memorize. Okay. So that is one important thing which you have to know. Next sectoral trend, agriculture growth share வந்து இப்ப என்ன இருக்கு? Agriculture production is not affected. வழக்கம் போல net sown area and everything is fine. And we are also having a strong monsoon. La Nina உடைய effectனால we are having a strong monsoon this year. So 2016-17 லாம் we had El Nino. Now we are having La Nina. So La Ninaல positive monsoon, El Ninoல negative monsoon. Okay. So La Nina effectனால கண்டினியூஸா அடுத்த ஒரு 2 வருஷத்துக்கும் பாசிட்டிவ் மான்சூன் இருக்க போகுது. ஸோ அதோட இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் இந்த கிராஃப். ஸோ எப்பவுமே நம்மளுடைய டேம்ல எல்லாம் தண்ணியோட ஆவரேஜ் லெவல் வந்து டாட்டர் லைன். பட் ப்ரெசென்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி இருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதா? கம்பேர்ட் டு நார்மல் லெவல்ஸோட அதிகமாகவே தண்ணி இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் குட் ரெயின்ஸ் விச் ஆர் கெட்டிங் ஃபார் தி லாஸ்ட் 3 years. So this is another important reason for getting. So எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நவம்பர்ல தான் you will have the peak. Why நவம்பர்ல you are having peak na? Monsoon முடிச்சு நவம்பர்ல தான் தண்ணி அதிகமா இருக்கும். When you will have the bottom most before the summer. So அது பிப்ரவரி மாசத்துக்குள்ள தண்ணி காலி ஆயிடும். மார்ச் ஏப்ரல் is going to be a very difficult years. மார்ச் ஏப்ரல் மே and ஜூன்ல இருந்து again rains will come and water will go. அதுதான் இந்த இதோட பேட்டர்ன். So peak levels வந்து it is higher than what it was earlier because of the good monsoon. So this is another reason for agriculture being good. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க டேட்டா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ இந்த டேட்டா உங்க மைண்ட்ல போயிடுச்சுல, மான்சூன் இந்த வட்டம் நல்லா இருக்கு, லானினா இருக்கு. ஸோ இது ஒரு ஃபேக்ட் வந்து நீங்க உங்க பின்னாடி இருக்கு. இதை நீங்க ஆன்சர் ரைட்டிங்ல எங்க யூஸ் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் வந்தாலும் அதை கெஸ் பண்றதுக்கு இந்த இன்ஃபரன்ஸ் மைட் யூஸ் சம்வேர் இன்டைரக்ட்லி. ஓ 2 வருஷமா மான்சூன் நல்லா இருக்கு, ஸோ கண்டிப்பா அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுல இதை வச்சு சம் அதர் கொஸ்டின் யூ கேன் ஆன்சர் சம்வேர். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபரன்சஸ்க்கு இது வேண்டியது அந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நெட் சோன் ஏரியா. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்ரப்ஷனும் இல்லாம காரிஃப் வந்து ஏறிட்டு இருக்கு, ராபியும் ஏறிட்டு இருக்கு. இதுல நம்ம ஃபுல் டேட்டா கிடைக்கல, ஏன்னா எக்கனாமிக் சர்வே எழுதிட்டு இருக்கிறதுனால ராபியோட ஃபுல் டேட்டா கிடைக்கல. ஏன்னா ஜனவரிலேயே அது ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, ராபி ஹார்வெஸ்ட் பிப்ரவரி தான். ஸோ பட் இட் இஸ் இன் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட் தான் ஏரியா சோன். அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வீட் அண்ட் ரைஸும் வந்து தெர் இஸ் நோ சீயிங் பேக், இட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி இன்க்ரீசிங் போத் ரைஸ் அண்ட் வீட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இன்ஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து 11.8% growth and ஜிடிபியில் 28.2. ஜஸ்ட் நோ வி சா தி இது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வந்து அகைன் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியோட இண்டஸ்ட்ரஸா வந்து இது ரெண்டு தான் எடுத்துக்கிறோம். இதை பத்தி நாளைக்கு டீடைல்டா பார்ப்போம். 8 இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஐஏபி பத்தி டுமாரோ வி வில் சி. இதுல நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா இண்டஸ்ட்ரீஸை மெஷர் பண்றது இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் 8 core இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டிகேட்டர். 2 இண்டிகேட்டர் இருக்குல்ல இண்டஸ்ட்ரியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் பண்றது. 2 இண்டிகேட்டர் வந்து இட் ஃபெல் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் வேவ், பட் second wave they didn't fall as it was in the first wave. So that shows that economy was not affected by the second wave in a major way. Only health side we had the problem. So அதே மாதிரி purchasing manufacturer PMI index, purchasing managers index அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும்ல. ஒரு purchasing manager எல்லா மாசமும் அவங்களுடைய firmsக்கு எவ்வளவு purchase பண்றாரு அப்படிங்கிறது வந்து இண்டிகேட்டர் ஃபார் ஹவு குட் தட் firm is working. இப்போ நம்மளோட கிங்மேக்கர்ஸோட மேனேஜர் எல்லா மாசமும் எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு பொருள் வாங்குறதுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கிங்மேக்கர்ஸோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து காட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ம்ஸோடைய பர்ச்சேசிங் மேனேஜர் ஹவு மச் பர்ச்சேசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் தே ஹேவ் டன் அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ற இண்டெக்ஸ் தான் பர்ச்சேசிங் மேனேஜர்ஸ் இண்டெக்ஸ். இஃப் இட் இஸ் அபவ் 50 எக்கனாமி இஸ் குட், இட் இஸ் பிலோ 50 இட் இஸ் அ டிப் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங். ஸோ அகைன் இட் ஹஸ் டிப்ட் இன் தி போத் தி வேவ்ஸ், பட் இட் இஸ் ரெக்கவர்ட் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் இட் ஹஸ் ரெக்கவர்ட் than the pre-COVID levels. So industry is not an issue, agriculture is not an issue. So that is the inference which we are taking from here. So capital expenditure by the government on infrastructure, அதே மாதிரி வந்து that is very important thing. அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டர்ல ஹவுசிங் லோன் செக்டர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டர் ஒரு பூம் ஆயிருக்கு அப்கமிங் இயர். பேண்டமிக் இயர்ல யாரும் வீடு வாங்கல, பட் போன வருஷத்துல இருந்து நிறைய பேர் they started buying houses. So construction sector has grown. Steel and cement consumption has increased because of the national infrastructure pipeline project. Gati Shakti இந்த ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்ததுனால steel consumption and cement consumption is rising. ஸோ ஸ்டீல் கன்சம்ஷன் சிமெண்ட் கன்சம்ஷன் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேண்டமிக் உடைய திஸ் இண்டிகேட்ஸ் தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ் பிளாக் லைன்ஸ். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் லாக்டவுன் டைம்ல ரெண்டுமே இட் காட் அஃபெக்டட், பட் போத் இட் காட் ரெக்கவரி அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் தேர் தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ், மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் வாட் கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ கவர்மெண்ட் கரெக்டா வந்து கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் டைம்ல தேவோட இன்க்ரீஸ் தேர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ அகைன் அப்போதுல இருந்து அது ஸ்டேபிளாகவே போயிட்டு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸ்டீல் அண்ட் சிமெண்ட் கன்சம்ஷன். So services உடைய growth வந்து it has fallen. So that is one important thing which you have to note here. Retail and recreation, இது வந்து கூகுளோட டேட்டா. இதுதான் நான் சொன்னல, கூகுள் மேப்ஸ்ல இருந்து they have taken data. ஸோ கூகுள் மேப்ஸ்ல இருந்து என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா ரீட்டைல் அண்ட் ரெக்ரீஷன்னா இந்த மாதிரி ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் கிட்ட நீங்க எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க, கடைகள் கிட்ட இல்லைன்னா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் ரெக்ரியேஷன் ஏரியா கிட்ட சினிமா ஹால்ஸ் கிட்ட எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க, பிளஸ் அங்க போய் எவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த டேட்டா தான் கிரீன். அண்ட் பர்பிள் இஸ் தி டிரான்ஸ்போர்ட், மெட்ரோ எத்தனை வாட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, பஸ்ஸஸ் எவ்வளவு வாட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் கூகுள் கிட்ட இருந்து வாங்கின டேட்டா. ஸோ கூகுள் இஸ் டெல்லிங் தட் எல்லாமே வந்து 2 லாக்டவுன்லயும் பயங்கரமா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு, பட் ஆஃப்டர் தட் இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் இன் தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல். ஸோ சேல்ஸும் நல்லா நடந்திருக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நல்லா நடந்திருக்கு. தேர் இஸ் பீன் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான். இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் தான் நிறைய கிடைக்கிறதுனால தான் யூ ஆர் ஏபிள் டு டு தி பாலிசி மேக்கிங் வெல். ஹோட்டல் ஆக்குபென்சி ரேட். ஹோட்டல் ஆக்குபென்சி ரேட் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் வந்து ஹோட்டல்ல they are taking rooms for the tourism and other purposes. So it has fallen in the first wave, it has fallen very badly in the second wave also, but it has not recovered compared to the pre-pandemic. So that is one indicator they are taking for the service sector performance. Purchasing manager index for service sector, அதுவும் வந்து இது ஃபால் ஆச்சு, அது ரெக்கவர் ஆச்சு. ஆனா சர்வீஸ் செக்டர்ல growth இருக்கு. It is evident from the 8.2% growth இருக்கு, 53% ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. ஆனா ஃபுல்லா எது ரெக்கவர் ஆகலன்னா கான்டாக்ட் பேஸ்ட் சர்வீசஸ் ரெக்கவர் ஆகல. ஏன்னா ஹோட்டல் ஆக்குபென்சி சீன் ஆஸ் an indicator, ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இண்டிகேட்டர்ல அது ஒன், அதை வச்சு we are telling. Okay, so people are not doing a lot of travels. So அதுதான் அதோட இண்டிகேட்டர். இது வந்து சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்.
ஸோ சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல there has been not at all been a problem. ஏன்னா சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸோட மேஜர் பிளேயர் வந்து ஐடி தான். ஐடி எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல வித்வுட் எனி டிஸ்ரப்ஷன் தே ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஹவ் இன்க்ரீஸ் ஃபார் தம். ஸோ அதனால வந்து there was no issues in the சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். டெலிகாம், கம்ப்யூட்டர், இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ்ல பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லை. சர்வீஸ்ல நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் தான் அடி வாங்கியிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் நல்லா இருந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபால் ஆகி இட் இஸ் தி லோவர் லெவல்ஸ். தவிர கம்ப்யூட்டர் செக்டர், ஐடி ஃபீல்டு வந்து இட் இஸ் குட், நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க எல்லாரும். நம்ம தான் இங்க வந்துட்டோமோ. ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸ் அதுவும் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து நம்ம அடுத்து பார்த்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இப்போ இவ்வளவு நேரமா என்ன பார்த்தோம்? செக்டர்ஸ் பார்த்தோம், பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெரிஷரி. இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் ஞாபகம் இருக்கா? வாட் இஸ் சி? கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஹோல்ட். ஜி இஸ் தி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஐ இஸ் தி expenditure by the firms. X is the net exports. So நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ் தான் வந்து நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இதோட வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கும், நெகட்டிவா இருக்கும், இட் வேரிஸ். ஓகே, ஸோ இதுல ஐ வாண்டட் டு கிளாரிஃபை இட் ஹியர். நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறதுல வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கு. நானே வந்து கிளாஸ் நடத்துறப்போ எனக்கு ஒரு வாட்டி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. பட் நவ் ஐ அம் கிளாரிஃபைங். இட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட். ஓகேவா? இதை ஏன் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் இருக்கு? ஏன்னா இம்போர்ட்டுக்கு தான் யார் டூயிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு பண்றது இல்லையா? அதை நான் கிளாஸ் நடத்துறப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சொன்னேன். பட் கிளாரிஃபை பண்ணோம், நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க. சாட்ல நிறைய இந்த டவுட் தான் வருது, அதனாலதான் அட்ரஸிங். ஸோ இங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்போ என்ன நடக்குது? எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்போ ருபி இஸ் கோயிங் அவுட், சாரி டாலர் இஸ் என்டரிங். கரெக்டா? உங்களுக்கு டாலர் உள்ள வருது, அதனால வந்து யூ ஆர் செல்லிங் தி கூட்ஸ் அவுட் சைட். ஸோ டாலர் உள்ள வருது. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து இம்போர்ட்ல வரும்போது இங்க உள்ள இருக்க காசு வெளியே போகுது. ஸோ இந்த ஏரியா வச்சுதான் நீங்க பாக்குறீங்க. ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்கிறப்போதான் வந்து இந்த நேஷனுடைய இந்த டாலர் உள்ள வர்றதுனால மணி சப்ளை இஸ் என்டரிங் இன்டு தி எக்கானமி. உங்க லாஜிக் புரியுதா? ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஸ்டேயிங் இன் தி ஃப்ரண்ட். ஸோ அண்ட் இட் இஸ் நெகட்டிவ்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ மணி சப்ளையோட என்ட்ரியை தான் இங்க நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் கூட்ஸ் கோயிங் அவுட் அதை வச்சு தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ உங்க லாஜிக் புரியுதா? மணி சப்ளை இஸ் என்டரிங் இன். ஸோ இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம we are going to see C plus G plus I plus X. So C plus G plus I plus X already we saw. C and I were suffering because of the pandemic, and exports வந்து it was very moderate. So only government was rescue. So government did a lot of expenditure அப்படின்னு பார்த்தோம். Now அது வந்து it has recovered. அதோட ட்ரெண்ட் வந்து you will see here. So C plus G plus I plus X ல வந்து if you could see government consumption தான் வந்து இந்த வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபால் ஆச்சு. பேண்டமிக் everything has fallen except government consumption. So that is the role of government expenditure in the time of crisis. எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல இருக்கும்போது தான் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகும். அதுதான் வந்து கவுண்டர் சைக்கிளிக்கல் பாலிசி. ஞாபகம் இருக்கா? பிசினஸ் சைக்கிள் கீழே போச்சுன்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேல போகும், பிசினஸ் சைக்கிள் மேல போச்சுன்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கீழே வரும். கவுண்டர் சைக்கிளிக்கல் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. ஸோ கவர்மெண்ட் கன்சம்ஷன் தான் அதிகமா இருந்தது பேண்டமிக் இயர்ல. ஃபாலோட் பை தட் இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து ரெக்கவரி சைட்ல பாத்தீங்கன்னா how it has recovered when compared to previous levels. இண்டஸ்ட்ரியோட ஐ வந்து it has recovered. So this is I. So net exports it has recovered 111 க்கு வந்து ரெக்கவர் ஆயிருக்கு. கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் again it has recovered. கவர்மெண்ட் கன்சம்ஷன் ரெக்கவர் ஆயிருக்கு. இங்க சி தான் வந்து பெருசா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. பீப்புளோடைய கன்சம்ஷன் ரேட், பீப்புள் how much money they are spending to buy goods and services, அதுதான் வந்து it has not yet recovered. The expenditure done by the people, private consumption, that has not recovered compared to the pre-pandemic levels. மிச்சது எல்லாமே ஃபார்ம்ஸ் ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு, நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு, அண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹை. இந்த ப்ராப்ளமா இருக்கிறது பீப்புள் தான். ஸோ சி காம்பனண்ட் தான் வந்து இட் ஹஸ் நாட் எட் ரெக்கவர்ட் yet. ஸோ தட் இஸ் தி இன்ஃபரன்ஸ் டெக்னிக். புரியுதா? சி பிளஸ் ஜி பிளஸ் ஐ பிளஸ் எக்ஸ்ல ஜிடிபி க்ரோத்ல சி இஸ் தி திங் விச் ஹஸ் நாட் எட் ரெக்கவர்ட். கிளியரா? ஸோ நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ட்ரெண்ட்னா 2020ல எப்படி ஆச்சுன்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இயர், இம்போர்ட்ஸ் இயர் ரெண்டுமே ஃபால் ஆச்சு. எக்ஸ்போர்ட் ஃபால் ஆனதை விட இம்போர்ட் அதிகமா ஃபால் ஆச்சு. அதனால வி ஹேட் அ ட்ரேட் அக்கௌண்ட்ல சர்ப்ளஸ் இருந்தது. உங்களுக்கு புரியுதா? கரண்ட் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெண்டுமே சர்ப்ளஸ் இருந்து, பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் சர்ப்ளஸா இருந்தது. கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஏன் சர்ப்ளஸா இருந்ததுன்னா லாஸ்ட் இயர், அது காரணம் இதுதான். இம்போர்ட் ஃபால் ஆச்சு, எக்ஸ்போர்ட் அதை விட எக்ஸ்போர்ட் ஃபால் ஆச்சு, இம்போர்ட் அதை விட அதிகமா ஃபால் ஆனது. ரெண்டுமே ஃபால் ஆனதுல வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அகைன் when next year it recovered, export recovered, import recovered more than that இந்த வருஷம். ஏன்னா எக்கனாமி ரெக்கவர் ஆன பிறகு நம்ம நிறைய இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அதனால வந்து அகைன் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல we are having the risk. ஸோ அதுதான் இந்த இன்ஃபரன்ஸ். புரியுது? புரியுதா? எக்ஸ்போர்ட் ரெக்கவர்ட் பட்
இம்போர்ட் வந்து அதை விட அதிகமா ரெக்கவர் ஆகுது. அதிகமான நெகட்டிவ்ல இருந்து மோஸ்ட் பாசிட்டிவ்ல போறதுனால அகைன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் தென் தி இம்போர்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் இயர். லாஸ்ட் இயர் இம்போர்ட்ஸ் ஆர் ஹையர், சாரி லாஸ்ட் இயர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் தென் இம்போர்ட்ஸ். இந்த வருஷம் இம்போர்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் தென் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ். கிளியரா? நான் சொல்ல வந்து புரிஞ்சிச்சுல, ரோல் ஆகும் அது அப்படின்னா. ஸோ ஷேர் 100% ஜிடிபியில எல்லாத்தோட ஷேர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஹையஸ்ட் ஷேர் வந்து சி தான். C is having the highest share. Next share we are having இது I. So sorry, next வந்து I இருக்கு, அதுக்கப்புறமா தான் G இருக்கு, அதுக்கப்புறமா தான் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு. This is the share of all these four things in the GDP. GDP ஓட 100%ல ஷேர் வந்து ஹையஸ்ட் ஷேர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணும். அங்க எப்படி நம்ம சர்வீசஸ் பார்க்குறோமோ இங்க பிரைமரி செகண்டரி டெரிஷியர்ல சர்வீசஸ்னா C plus D plus I plus X plus C is having the highest share. It has not recovered. But major share is services adan paakom. Services having the highest share, but it has not recovered. So that is the structural thing of the economy. So அடுத்த வருஷம் growth எப்படி இருக்கு? So widespread vaccine coverage is one positive thing. என்னென்னலாம் positive things which is there for the economy? நல்ல செய்திகளா என்னென்ன இருக்கு? Positive news என்னதுன்னா widespread vaccine coverage. So almost வந்து 100 எப்ப எத்தனை கோடி இப்போ 175 crore மறந்துட்டேன். 175. அது போன் அடிக்கும், டெய்லி சாவடிக்கும். காலையில ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ண உடனே 175 கோடி வேக்சினேஷன் தடுப்பு நடவடிக்கைகள். அது வந்து வேக்சின் வந்ததுனாலேயே எக்கனாமில வந்து there was not an issue. So we recovered very well. So இந்த வேக்சின் கவரேஜ் இருந்ததுனாலதான் லாக்டவுன் போடுறது கம்மியா இருந்தது, ஆமிக்ரானோட எஃபெக்ட் கம்மியா இருந்தது, எக்கனாமில ரெசிஸ்டனரி எஃபெக்டும் கம்மியா இருந்தது. ஹெல்த் அண்ட் எக்கனாமி போத் were saved because of the vaccine. சப்ளை சைடு ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம சூப்பரா பண்ணதுனாலதான் இந்தியன் எக்கனாமி சூப்பரா ரெக்கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்போர்ட்டும் க்ரோ ஆயிருக்கு. இம்போர்ட் அதுக்கு மேல அதிகமாக க்ரோ ஆயிருக்கு. பட் தேர் இஸ் a decent growth of exports too. அதே மாதிரி வந்து ramped up capital spending. லைக் நம்ம பட்ஜெட்லேயே பார்த்துருக்கோம். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல நம்ம வந்து எவ்வளவு பண்றோமோ அதை ஏர்ன் பண்ணிக்கணும். பட் நீங்க வாங்குற கடன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் போகும். whatever debt you are getting, it should go to the capital expenditure. ஏன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் தரும். ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் இன்க்ரீசிங். ஸோ அதனால வந்து Indian economy this year it is going to grow at 9.2. Next year it is going to grow at 7.3. Okay, 4 is minus 7.3, 9.2, 8. 7.5 னு சொல்லிட்டேன். 7.3 இந்த நாலு நம்பரையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறேன். 4 minus 7.3, 9.2, 8.5. Okay. So World Bank வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்தியா ஜிடிபி growth வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு 8 to 8.5 இருக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து 8.7 இருக்கும்னு சொல்றாங்க. நம்மளை விட அதிகமா. நாங்களே கம்மியா தானே சொல்லியிருக்கோம். எங்க அவனே அதிகமா சொல்லலாம், நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சொல்லலாங்க. பட் ஓகே, நம்ம அஜய்ல அப்ரோச் அப்படிதான். ஸோ கரெக்டா இருக்கும். ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் 7.5 தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ வேர்ல்டு எக்கனாமிக் அவுட்லுக் வந்து IMF வந்து 9 சொல்றாங்க. என்னையா உங்களால பயங்கரமான ஆளா இருக்கீங்க. ஸோ இது எல்லாத்தோட ஆவரேஜா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம 8ன்னு சொல்லிக்கிறோம். ஓகேவா? அது அடுத்த வருஷம் நடந்ததுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அடுத்து எந்த ஒரு வேவும் டெல்மிக்ரானா அப்புறம் டெல்மிக்ரான் எப்சிலான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வந்துடாம இருந்தா இட்ஸ் குட் ஃபார் us. So with this we have come to the end of the first chapter. Clear? First chapter is always the detailed explanation. ஏன்னா இதுதான் வந்து என்டையர் எக்கனாமியோட ஸ்ட்ரக்சரும் புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து அடுத்த லாங் டேர்ம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி எக்கனாமிக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கிளியரா எல்லாருக்கும் அஜைல் பார்பல் இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அஜைல் அண்ட் பார்பல் அப்ரோச் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வராது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனா அடுத்த வருஷம் வரும் 10 மார்க்ல. வாட் ஆர் தி காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். ஸோ பட் அதனால லாஸ்ட் இயர் மெயின்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்ததுனாலே வந்து கட் ஆஃப் அதிகமா இருக்கும்னு நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ கட் ஆஃப் அதிகமாயிடுச்சு. அதனாலதான் ஈஸியா இருந்ததுனால கரெக்ஷன் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி. அதுதான் ஸ்டெபிலைசேஷன் நடக்கும். ஸோ அஜைல் அப்ரோச் வாட்டர் ஃபால் அப்ரோச் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ப்ரிலிம்ஸ்ல கூட கேட்கலாம். நம்ம வேணா மார்க் டெஸ்ட்ல கேட்கறோம் உங்க ஆறுதலுக்காக. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த விஷயம் வச்சு நோட்டட் வாஸ் ஹவு ஜிடிபி வாஸ் தேர். பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி, அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரெக்கவர்ட், சர்வீசஸ் செட் டு ரெக்கவர். அதே மாதிரி ஷேர் இன் ஜிடிபியில சர்வீசஸ் உடைய ஷேர் ஹஸ் ஃபாலன், இண்டஸ்ட்ரியோட ஷேர் ஹஸ் ரைசன் விச் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். கவர்மெண்டோட ஷார்ட் டேர்ம் எய்ம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட ஷேர் 30 கொண்டு வரணும். இண்டஸ்ட்ரியோட ஷேர் இல்ல, மேனுஃபேக்சரிங். இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஹேவிங் வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ். ஓகே, அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஹேவிங் 4 காம்போனன்ட்ஸ்ல மைனிங் அண்ட் குவாரிங். சி இது இன்னும் அடுத்த கன்ஃபியூஷன். மைனிங் அண்ட் குவாரிங் ஆர் பிரைமரி செக்டர், இட் இஸ் நாட் செகண்டரி செக்டர். ஆனா இங்க வந்து பிரைமரி செகண்டரி டெரிஷரின்னு கொடுக்கல, அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி சர்வீசஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க.
ரெண்டும் வந்து ஜென்ரிக்கா பாக்குறப்போ சேம் மாதிரி தான் தெரியும். பட் ஸ்பெசிபிக்கா பாக்குறப்போ மைனிங் அண்ட் குவாரிங் ஆர் சீன் அஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அதனால அது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போட்டிருக்காங்க. இதோட மைனிங் இஸ் பிரைமரி செக்டர் பட் இட் இஸ் கமிங் அண்டர் இண்டஸ்ட்ரி. புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இந்த கன்க்ளூஷன் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் மைனிங் அண்ட் குவாரிங், மேனுஃபேக்சரிங், எலக்ட்ரிசிட்டி, கேஸ், வாட்டர் சப்ளை அண்ட் அதர் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த 4 தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கோட ஷேர் வந்து how much it is there in GDP? It is 15. இந்த 15% ஆஃப் ஷேர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்க 30 ஆக்குறது தான் வந்து கவர்மெண்டோடைய எய்ம். ஆத்ம நிர்பர் பாரத்ல PLI ஸ்கீம், மேக் இன் இந்தியா, all these industrial policies are brought in. So government target is to increase the manufacturing share in GDP from 15 to 30. Total secondary sector share வந்து 28 இருக்கு. பட் அதுல இண்டஸ்ட்ரியோட ஷேர், மேனுஃபேக்சரிங்கோட ஷேர் வந்து it is just 15. அதை டபுள் பண்றது தான் கவர்மெண்டோட எய்ம். ஸோ we need to double it. ஸோ அப்படி நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்தியன் எக்கனாமி வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் எக்கனாமியா ஆறிடும். நோ செக்டர் வில் பி மோர் தென் 50ங்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ எப்பவுமே அது எப்படி இருக்கும்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து டிரான்சிஷன் எக்கனாமியா மாறும். நோ செக்டர் வில் பி ஹையர் தென் 30, தென் ஸ்லோலி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் வில் கோ அபவ் 50. அப்புறமா திருப்பி வந்து நோ செக்டர் வில் பி மோர் தென் 50 அண்ட் தென் ஸ்லோலி சர்வீஸ் செக்டர் வில் பிகம் 50. பட் நம்ம தான் வந்து அந்த செகண்ட் பார்ட்டை வந்து மிஸ் பண்ணிடும். ஸோ நவ் வில் கோ டு தி செகண்ட் சாப்டர், ஃபிஸ்கல் பாலிசி. ஸோ அஜைல் பாலிசியில வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசியில என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா இட்ஸ் அ மிக்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல்லாவே வந்து ஃபிஸ்கல் ஸ்டிமுலஸ்ல வந்து சிட்டிசன்ஸ்க்கு டைரக்டா வந்து சப்சிடிஸ் ஆவோ இல்லைன்னா வந்து எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் ஒரே இடத்துல இல்லாம வி கிரியேட்டட் அ குட் மிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ். ஸோ அதுதான் ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட ஒரு நேச்சர். அகைன் வி ஃபாலோ திஸ் அஜைல் பாலிசி அப்படிங்கிறதுனால வி பேலன்ஸ் தி போத் தி சைட்ஸ். ஸோ அந்த கதை தான் இந்த அஜைல் அப்ரோச் வாஸ் வேர் தி ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஆல்சோ. We balance both the sides with the constant update of information with ஒரு சைடுல vulnerable sections. அப்புறமா அது ரெக்கவர் ஆன பிறகு increase the capital expenditure. So once the economy recovered, with the restoration of the economic activities, fiscal response was focusing on stimulating the demand. First supply side reforms la சரியான பிறகு when economy recovered, then we went to supply side reforms. So supply side reforms பண்ணனால economy recover ஆன பிறகு increase the capital expenditure. So அப்புறம் demand focus பண்ணும். First make the supply proper, then focus on the demand. So அதுதான் இங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். PLI schemes மூலமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் PLI schemes மூலமா இண்டஸ்ட்ரியல் லைக் சப்போர்ட், என்கரேஜிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலமா வந்து அகைன் we are supporting the capital expenditure. இதனால வந்து economy could recover. So the same story தான் which already discussed. அதுதான் fiscal policy நடந்திருக்கு. What happened in the last year? So capital expenditure oda trend வந்து இங்க நம்ம பார்க்கலாம். Capital expenditure oda normal trend இதுதான். So it was higher in the so கீழ வந்து quarterly map போட்டுருக்காங்க. So quarterly map of Q1 of the 2019 உடைய 4 quarter, 20 உடைய 4 quarter. So அந்த 20 உடைய second and third quarter timeல we are having the okay. So this is 1920. So pandemic வந்து இங்க தான் ஆரம்பிக்குது. Pandemic lockdown timeல capital expenditure is very less. Once the lockdowns has release ஆன பிறகு மூணாவது quarter of 2020-2021 அதாவது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்ல capital expenditure boost பண்றோம். அப்புறமா it is normalizing again in this year's budget. Again we have increased the capital expenditure. So இந்த வருஷமும் capital expenditure is going to rise like அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு. So with the help of this capital expenditure now வந்து we are trying to recover the demand. இந்த டைம்ல தான் வந்து we are focusing on the இந்த டைம்ல வந்து we are focusing on the supply side reforms. Yeah, supply side reforms is spread throughout, but இந்த சைடுல வந்து நிறைய supply side பண்ணணும். So அப்புறமா தான் increase the demand side expenditure. Okay. So 34.5 growth in the capital expenditure in 2020. 34.5% வந்து grow ஆயிருக்கு compared to previous year, mainly because of national infrastructure pipeline. நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன்ல வந்து அது அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது 6000 ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ 7400 ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. We have added certain projects also in the national infrastructure pipeline. Again we brought PLI scheme for 13 sectors. Now they have added one more. அதனால இப்போ 14 ஆயிடுச்சு. இந்த சாப்டர்ல 13 தான் இருக்கும், பட் இப்போ 14. They added drones recently. கரெக்டா? drones ஆட் பண்ணாங்க. தமிழ்நாடு also brought a policy for drones as service. So PLI ஸ்கீம்ல 14 செக்டர்ஸ் மூலமா 1.97 lakh crore வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான பூஸ்ட் ஃபார் தி கேபிட்டல் சைட். ஸோ நம்மளுடைய ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட நேச்சர் எப்படி இருந்தது ஃபார் தி பாஸ்ட் 2 years அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நேச்சர். எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் which you can use.
It aimed at generating the employment and boost the output to create multiplier effect. Capital expenditure பண்ணா multiplier effect வரும். If you are doing investments in the infrastructure, கவர்மெண்ட் வந்து எப்பப்பெல்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுதோ அப்போலாம் வந்து இட் வில் கிரியேட் அ மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் இன் எக்கானமி அண்ட் வில் பூஸ்ட் தி பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மோர். ஏன்னா ஒரு ரோடு வருதுன்னா அந்த ரோட சுத்தி ரெண்டு சைடுமே ஃபார்ம்ஸ் வரும். புதுசா ஒரு ரோடு வருது, புதுசா ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வருதுன்னா சுத்தி ரியல் எஸ்டேட்டும் மூவ் ஆகும், ஃபார்ம்ஸும் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும், பிசினஸஸும் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ whenever government is doing capital expenditure, that will increase the private expenditure also. I component G பண்றதுனால ஐயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ங்கிறது தான் வந்து மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட். So liquidity enhancing, investment boosting, export boosting initiatives to support revival of the economy. இது எல்லாமே நம்ம பண்ணோம் apart from providing the free grains. Free grains na 5 kg extra we gave in the Garib Kalyan package to all the National Food Security Act card holders. So in the words எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் keywords to write answer writing. How an expenditure should be na employment generating, boosting the output, it should create multiplier effect, it should be liquidity enhancing, investment boosting, export boosting. இப்படி இருந்தாதான் எக்கனாமிக் நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஆன்சர் எழுதுறதுக்காக ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ் தான் இந்த ஸ்லைட்ல. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபிஸ்கல் மிக்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்ப்போம். இந்த டயக்ராம் வந்து ஜஸ்ட் பார்த்து போங்க, இதெல்லாம் வரைய முடியாது, பட் ஒரு ஐடியாக்காக தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்ச் 2020 போகலாம். லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்பர் 1 பேக்கேஜோடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் லைவ்லிஹுட். ஸோ அந்த பார்பெல்ல இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஸ்மால் பார்பெல் வந்து 88% ஆஃப் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வெண்ட் ஹியர், 8% ஹெல்த்துக்கு கொடுத்தோம். அதாவது பட்ஜெட் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு, பட்ஜெட்க்கு அப்புறமா தான் வந்து லாக்டவுன் வந்து ஞாபகம் இருக்கா? பட்ஜெட்க்கு அப்புறமா தான் மார்ச்ல தான் லாக்டவுன் வந்தது. when financial year started with the lockdown. ஸோ லாக்டவுனோட ஆரம்பிக்கும் போது பட்ஜெட்ல நம்ம அலோகேட் பண்ணதால ரீஅட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்படி ரீஅட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஸ்கீம். ஸோ அப்படி ஆத்ம நிர்பர் பாரத்ல ஹெல்த்தோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். இமீடியட் சப்போர்ட் டு தி லைவ்லிஹுட். அகைன் வந்து ரெவன்யூ ஃபோர்கான் என்ன? டாக்ஸ் கட்ஸ், டாக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு பார்ப்போம்ல, அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் கட்ஸ் வித் தி கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ். இந்த லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணணும்னா டாக்ஸை கட் பண்ணணும், ஞாபகம் இருக்குல்ல? ரெசிஷன்ல இருக்கிறப்போ டாக்ஸ் கட்ஸ் வில் பி அனௌன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ தட் பீப்புள் வில் ஹேவ் மோர் மணி இன் தேர் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் ரெவன்யூ ஃபோர்கான், அந்த 4 காம்பனன்ட். ஸோ இதோட நேச்சர் வந்து அப்படியே வந்து மே ஜூன்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா திஸ் இஸ் ஆத்ம நிர்பர் 1, திஸ் இஸ் அதுக்கு இல்ல இது ஆத்ம நிர்பர் 1, இது ஆத்ம நிர்பர் 2. ஆத்ம நிர்பர் 2ல பாத்தீங்கன்னா இது அப்படியே வந்து மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. ஃபுட் அண்ட் லைவ்லிஹுட்டோட ஷேர் வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னா இட் டசன்ட் மீன் தட் இட் ஹஸ் நெட் ஷேர் குறையல, மற்றதெல்லாம் ஏறினதுனால பை சார்ட்ல அது கம்மியா இருக்கு. உங்க லாஜிக் புரியுதா? கரீப் கல்யாண் இஸ் கண்டினியூயிங் டில் டுடே. ஆனா அதை கூட நம்ம இனி எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்பரோட சைஸ் வந்து 2 lakh crore 20 lakh crore பண்ணும். அந்த 20 lakh crore உடைய டிவிஷன் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ லிக்விடிட்டி சப்போர்ட்டிங் டு தி ஃபார்ம்ஸ், கிரெடிட் கேரண்டி டு தி ஃபார்ம்ஸ், அதே மாதிரி வந்து அதர் லிக்விடிட்டி மெஷர்ஸ் அனௌன்ஸ் பை தி ஆர்பிஐ. அக்ரிகல்ச்சர் சைட்ல வந்து வி பிராட், அதுல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட், கிசான் கிரெடிட் கார்டு வந்து புதுசா வி லான்ச். அந்த மாதிரி ஒரு சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டிமாண்ட் பூஸ்டிங் 6% தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த டிமாண்ட் பூஸ்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இன்க்ரீஸ் இன் தி தேர்ட் குவார்டர், நெக்ஸ்ட் குவார்டர். ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் குவார்டர்ல பாத்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் பூஸ்டிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பூஸ்டிங் அப்படின்னு 2 எடுப்பாரு. ஸோ இது வந்து இந்த கன்சம்ஷன் பூஸ்டிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பூஸ்ட் ஆனதுனால கிரியேட் ஆன டிமாண்ட். ஸோ டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கன்சம்ஷன் பூஸ்டிங் தானே. ஸோ அந்த அக்டோபர் டைம்ல வி இன்க்ரீஸ் த கன்சம்ஷன் பூஸ்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அண்ட் அகைன் நவம்பர்ல கொண்டு வந்த பேக்கேஜோடைய டிஃபரன்சஸ் இந்த ஹவுசிங் செக்டருக்கு கொஞ்சம், அக்ரிகல்ச்சருக்கு இட் கண்டினியூஸ். அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் கண்டினியூயிங் எவ்ரி சைட், லைவ்லிஹுட் இஸ் கண்டினியூயிங், அண்ட் லிக்விடிட்டி மெஷர்ஸ் உடைய ஷேர் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இது எதுக்குன்னா பிக்டோகிராஃபிக்கலி யூ கேன் சி ஹவு இட் இஸ் மிக்ஸ்டு. ஒரு மாசத்துக்கும் ஒரு மிக்ஸ் பண்றோம். இதுதான் அஜைல் அப்ரோச். ஒரு மாசத்தோட டேட்டா வச்சுக்கிட்டு இந்த மாசத்துக்கு என்ன தேவைங்கிறது மாதிரி வீக். ஸோ கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்படி கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணாங்க பேண்டமிக் டைம்ல, இது லாஸ்ட் இயர் எக்கனாமிக் சர்வேயோட காப்பி பேஸ்ட் தான். ஸோ இது போன வருஷமும் இதே டயக்ராம் போட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் தி சேம் திங் அகைன். இந்த வருஷமும் இருக்கு, அதனால எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இது இந்த வருஷம் திஸ் இயர்ஸ் பட்ஜெட், சாரி லாஸ்ட் இயர்ஸ் பட்ஜெட். அது வந்து 2020 பட்ஜெட் பார்த்தோம். இது 2021 உடைய பட்ஜெட்டோடைய நேச்சர். 2022 பட்ஜெட்டே வந்துருச்சு. 2021 பட்ஜெட்டோட நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா அகைன் இட் வாஸ் வெல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பேஸ்ட் ஆன் தி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். எக்ஸ்போர்ட் பூஸ்டிங், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பூஸ்டிங், அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் கண்டினியூயிங், liquidity enhancing, and again Garib Kalyan package was continued. So அதோட நேச்சர் தான் வந்து இங்க இருக்கு. ஸோ அதோட குமுலேட்டிவ் நீங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா தான் 20 lakh crore வரும், இன்க்ளூடிங் தி மெஷர்ஸ் அனௌன்ஸ் பை ஆர்பிஐ. ஆர்பிஐ வந்து நிறைய ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆபரேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க டு பூஸ்ட் தி லிக்விடிட்டி. ஸோ குமுலேட்டிவ்லி ஆத்ம நிர்பரோட சைஸ் வந்து 20 lakh crore இருக்கு. அதோட டிவிஷன்ஸ் தான் வந்து யூஆர்சி. ஸோ இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க.
இப்போ நம்ம அடுத்து இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா இதுல இருக்கிற ஒரு என்டிட்டியும் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். எப்படி இருந்தது லாஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தட் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். ஓகே, இந்த டயக்ராம் எல்லாரும் ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஸோ ஹவ் எவ்ரிதிங் வாஸ் கோயிங் ஆன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாக்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ். ஸ்டார்ட் வித் டாக்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ். ஸோ டாக்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இஸ் ஹையஸ்ட். இப்போ நம்ம வந்து 2021 வரும், இந்த வருஷம் போகும், பேண்டமிக் இயர் விட்டுடலாம். 2021 அனாலிசிஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் பட்ஜெட் வந்துட்டதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எக்கனாமிக் சர்வேயோட டேட்டா விட்டுட்டு பட்ஜெட் டேட்டாவும் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா பட்ஜெட்டுக்கு முந்தின நாள் எக்கனாமிக் சர்வே வருது, பட் அதுல ஃபுல் டேட்டா இருக்காது. ஏன்னா பட்ஜெட் அன்னைக்கு தான் பட்ஜெட் டேட்டா ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ பட்ஜெட்டோட டேட்டா எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் அப்டேட்டடா தான் நான் இது போட்டிருக்கேன் எக்கனாமிக் சர்வே. ஸோ டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இஸ் தி ஹையஸ்ட் இன் தி லாஸ்ட் இயர். ஏன் ஹையஸ்ட்னா ஒன்னு வந்து பேஸ் எஃபெக்ட், இன்னொன்று ரீசன் என்னதுன்னா இன்க்ரீஸ் கன்சம்ஷன் ஆஃப் தி பீப்புள். அதனால வந்து டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வாஸ் வெரி ஹை, போத் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ், எஸ்பெஷலி ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ். ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ரீச் ஆல் டைம் ஹை ஆஃப் 1.3 lakh crore. 1.3 lakh crore in a single month வந்து ஆல் டைம் ஹையா போன வருஷம் தான் வந்து செப்டம்பரோ அக்டோபர்லயோ வந்தது. ஸோ இட்ஸ் an all time high ever since the GST was introduced. ஸோ ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸும் வந்து இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ இன் தி ஷேர் ஆஃப் ஜிடிபி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக் இயர்ல இருந்து அப்படியே வந்து இட் இஸ் நெட்டா இஃப் யூ குட் see it is increasing தான். போத் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து இட் இஸ் ஷோயிங் இன்க்ரீஸ். இட் இஸ் ஷேர் இன் தி ஜிடிபியோட ஷேர். பட் இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலா பார்க்கலாம். இண்டிவிஜுவலா பார்க்கும்போது கார்பரேட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து 2020 ஃபால் ஆயிருக்கு, அடுத்த வருஷம் ரைஸ் ஆயிருக்கு, ஃபால் ஆயிருக்கு, ரைஸ் ஆயிருக்கு. புரியுதா? போத் கார்பரேட் டாக்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் டாக்ஸ். இன்கம் டாக்ஸ், இது இன்கம் டாக்ஸ், இது கார்பரேட் டாக்ஸ், இது கஸ்டம்ஸ், எக்ஸைஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி. ஸோ ஜிஎஸ்டியோட கலெக்ஷன் வந்து இட் ஹஸ் ஃபார் எக்ஸீடட் தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ். ஜிஎஸ்டியோட ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ் போயிடுச்சு. எக்ஸைஸ் டியூட்டியும் ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ், கஸ்டம்ஸும் ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ் எக்ஸீட் பண்ணிடுச்சு. கார்பரேட் டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் எக்ஸீடிங் தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ். ஸோ இதுல ஹையஸ்ட் எந்த டாக்ஸோட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் ஜிஎஸ்டி. ஜிஎஸ்டி இஸ் ஹேவிங் தி ஹையஸ்ட் ஷேர். ஸோ இந்தியாவில் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ், ஸோ இண்டிவிஜுவல் டாக்ஸஸா பார்த்தா ஜிஎஸ்டி தான். பட் இன் ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஹையர். ஏன்னா டைரக்ட் டாக்ஸ் இது ரெண்டு வந்து 3.5 + 3.5, இது ரெண்டுமே இட் வில் அமௌண்ட் டு 7. கரெக்டா? ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆர் ஹையர் தென் தி இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ். பட் நெட்டா வந்து இஃப் யூ குட் see 4.5 இல்ல I'll recorrect it. Indirect tax collections are higher than the direct tax collection. Individual taxes, GST is the highest. இதுதான் வந்து ட்ரெண்ட். இதுல இருந்து கிளியரா இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் தான் வந்து you have to take. Prelims-ல லாஸ்ட் இயர் வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் வாஸ் தி ஹையஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். உங்க லாஜிக் புரியுதா? டைரக்ட் டாக்ஸ் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணா 7 தான் வருது. இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் ஆட் பண்ணா இட் இஸ் எக்ஸீடிங் இட். ஸோ தட் இஸ் தி லாஜிக். அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டாக்ஸஸ் GST is having the highest share and it has recovered. ஸோ கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியோட ஷேர் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் இம்போர்ட்ஸ். இந்த வருஷம் இம்போர்ட் பயங்கரமா ரிகவர் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னல, அதனால கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கலெக்ஷன் ஹஸ் இன்க்ரீஸ். எக்ஸைஸ் டியூட்டி கலெக்ஷன் வந்து ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா வந்து பிகாஸ் 2020-2021 வந்து பெட்ரோல் பிரைசஸ் உடைய ஒரு நேச்சர் தான். ஸோ 2020-2021 பெட்ரோல் பிரைஸ் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது we have to understand. ஸோ 2020 பெட்ரோல் பிரைசஸ் வந்து started to fall in the international market because of fall in demand. ஸோ அதனால வந்து பெட்ரோல் பிரைசஸ் வெரி லோ. ஸோ அந்த டைம்ல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸைஸ் டியூட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ முந்தின வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது பேண்டமிக் இயர்ல எக்ஸைஸ் டியூட்டி வந்து எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கா. ஆனா when compared to previous year, பேண்டமிக் இயர்லயும் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஹையா இருக்கு. எல்லாத்துலயும் பேண்டமிக் இயர்ல எக்ஸைஸ் டியூட்டி கேம் டவுன் ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல. பட் சாரி, எல்லா டியூட்டியும் கேம் டவுன், பட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி மட்டும் இட் ஹாஸ் ஹையர் தென் தி ப்ரீவியஸ் இயர். இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னதுன்னா when பெட்ரோல் பிரைசஸ் fell, கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பெட்ரோல் ரேட்டை வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு எக்ஸைஸ் டியூட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதே விலைக்கு பெட்ரோல் வித்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் தி மெயின் decision taken by the government. So that's why excise duty is still higher even in the pandemic year. But if you could compare this year, again petrol prices started to increase. Since petrol prices started to increase and excise duty are already higher, we faced increase in petrol prices. But government வந்து தீபாவளி டைம்ல தீபாவளி பரிசா what they announced, they reduce the excise duty cut, and state government also they reduce the VAT. ரெண்டுமே குறைஞ்சனால கொஞ்சம் பெட்ரோல் பிரைசஸ் மாடரேட்டட். பட் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல பெட்ரோல் பிரைசஸ் ஆர் ஸ்டில் ஸ்டோரிங் ஹை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எக்ஸைஸ் டியூட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால கலெக்ஷன் இஸ் ஹை. திஸ் இயர் ஈவன் தோ கவர்மெண்ட் ரெடியூஸ் தி எக்ஸைஸ் டியூட்டி, பெட்ரோலோட பிரைசஸ் ஹையா இருக்கிறதுனால ஓவர் அண்ட் அபோவ் தி பெட்ரோல் பிரைசஸ் தான் எக்ஸைஸ் டியூட்டி போடுறாங்க. அதனால எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஸ்டில் ஹை பிகாஸ் ஆஃப் ஹை பெட்ரோல் பிரைசஸ். ஸோ 2020 பிகாஸ் ஆஃப் ஹை எக்ஸைஸ் டியூட்டி ரேட்ஸ் இட் வாஸ் ஹையர். 2021 பிகாஸ் ஆஃப் தி ரேட்ஸ் ஆஃப் தி பெட்ரோல் இட்செல்ஃப் இஸ் ஹையர்ங்கிறதுனால எக்ஸைஸ் டியூட்டி கலெக்ஷன் இஸ் ஹையர். So excise duty collection மட்டும் தான் வந்து it was not at all affected because of the pandemic. So இது ஒரு trend which you have to know.
Clear? We'll see about the petrol prices in the future chapter also. So government got that elbow room to handle. Even though they could cut the excise duty rates, cut pannalum collection adhigamanadhu kaaranam petrol price increase ஆகுது. Again, this economic survey was written before Ukraine crisis. So அதனால வந்து Ukraine crisisனால இன்னும் petrol prices are rising. So receipts வந்து they are very much buoyant and it is one of the highest ever in the recent times. So net tax revenue of the center எல்லாமே வந்து it is at the highest level. So tax receipts collections பாத்தீங்கன்னா 2020 and 2021 கம்பேர் பண்ணும்போது 64% grow ஆயிருக்கு. 2020 க்கு 2021 கம்பேர் பண்ணும்போது 64% growth. One because of base effect and other because of the recovery of the economy. So big main corporate tax, income tax grow ஆச்சுன்னா because of the increasing profits of the corporates. Corporates earned the highest profit in both the years. So அதனாலே naturally corporate tax collection is also increasing proportionately. And formalization of economy was happening because of the government உடைய அந்த ஆத்மநிர்பர் பாரத் ரோஜ்கார் அபியான் அண்ட் பிரதான் மந்திரி புரோத்சாயன் அபியான் ஞாபகம் இருக்கா? புரோத்சாயன் ஒன்று தனியா இருக்கு. புரோத்சாயன் அபியான்ல வந்து அகைன் they are increasing the EPF payments for employees below 15,000. So அது ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ்னாலே அகைன் formalization of economy has happened. Again GST கொண்டு வந்ததுனால tax compliance அதிகமாயிருக்கு. So more people are paying GST. So tax compliance na GST la tax evasion is difficult because of various measures. So more people are paying GST, so GST collection is also higher. So adanale tax collections are the highest in the 2021. Global oil prices and the story வந்து they would have mentioned the Deepavali price and the issue. So GST collections, if you could see, nationwide lockdown it fell, second wave it fell, but again it has recovered. And this is the average GST collection since 2017. 17 it was introduced until today. Average GST collection of every year, average monthly ஒரு மாசத்துல GST எவ்வளவு கலெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது 12 month உடைய ஆவரேஜ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ பெர் மந்த் கலெக்ஷன் தான். பெர் மந்த் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஈச் மந்த் ஆஃப் 12 months அதோட ஆவரேஜ் எடுத்து they are calculating. Initially it was below 1 lakh, then 2019 ல it became 1 lakh crore every month. இப்போ almost it has become 1.2 lakh crore every month. Every month 1.2 lakh crore it is coming from GST. So that is the nature of GST because of increased tax compliance. So this is one trend which you have to follow. So GST ஓட இதுல இருந்து நீங்க என்ன நோட் பண்ணனும்னா GST related answer ratingல average GST collection has increased to 1.2 lakh crore from 0.9 lakh crore. உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? So average GST collection has increased ங்கிறது main answer rating as a point where you can quote while writing the answers. So இந்த மாதிரி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து you have to take during the course of economic survey. நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா it will enrich your preparation. So the GST collections because of the supply side reforms, we brought in the GST collection increased. அடுத்தது வந்து next receipt வந்து first tax receipt முடிஞ்சிருச்சு. Next receipt is coming from the profits and dividends. Profits and dividends also was higher mainly because of huge share of dividends given by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India வந்து அவங்களுடைய dividends வந்து they started sharing, increased their dividend sharing. முன்னாடி கம்மியா ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பட் 2019 ல இருந்து the dividend sharing of Reserve Bank of India higher இருக்கிறதுனால dividend share was increasing. But disinvestment side is another receipts in the capital side. அந்த receipts பார்க்கும்போது we targeted 1.75 lakh crore, but we could collect only 9,000 crore. But December வரைக்கும் 9,000 crore. If you could add the Air India sales, அது ஒரு 18,000 crore. If you add Air India sales, it will increase அப்போ கூட 30,000 crore தான். So collections from disinvestment is 30,000 crore, but target is 1.75 lakh crore. Disinvestment is not picking up in the economy. Even though government is trying to sell a lot of industries, people are not buying it. So அதுதான் disinvestment உடைய collection பாருங்க. Target is 1.75 lakh crore, but we would achieve after adding Tata, it is only 30,000. So it is not at all, not even half. So that is the major problem with respect to capital receipts. But government is still pushing the disinvestment through the new public sector enterprise policy and asset monetization pipeline. So asset monetization pipeline, they are planning to sell certain assets. Again, new public sector enterprise policy, strategic, non-strategic, further they are pushing the disinvestments now. Disinvestments and asset monetizations are going to happen. That is going to continue. And the government is expecting more collection in the future. And Air India sale is a very big boost in the disinvestment side. So gross tax revenue, we are having GST at the highest, followed by that both corporate tax and income tax collection is same.
பட் ஜிஎஸ்டி ஹைங்கிறது ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூ கேன் சி யூ ஸ்டடி தி டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் திங். டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா அது கூட they can ask question here, which tax collection is highest and which is the lowest. So customs duty is the lowest. ஸோ இங்க வந்து நெட் நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ கலெக்ஷன். ஸோ டாக்ஸ் பார்த்துட்டு இப்போ நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூல இன்ட்ரெஸ்ட் ரெசிப்ட் இதுல வந்து பெரிய ட்ரெண்ட் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து we are not able to find anything here. இதுல ஒரு விஷயம் என்ன நோட் பண்ணலாம்னா dividends has been rising. 18 வரைக்கும் டிவிடெண்ட்ஸோட ஷேர் கம்மியா இருந்தது. ஃப்ரம் 19 onwards the amount of dividends coming வந்து it is increasing. 19ல அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆனது காரணம் RBI shared more. That is the reason. RBI shared almost 1.75 lakh crore as dividends. So now we are having in the revenue expenditure side of the government. Revenue expenditure diagram ஞாபகம் இருக்குல்ல நம்மளோட ஃப்ளோ சார்ட்ல salaries, subsidies and all those things. So if you could see here, நீங்க எல்லாமே பார்த்தா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுங்க. இந்த மார்க் பண்ணது மட்டும் பாருங்க. Salary component of government வந்து it fell in the pandemic, again it has recovered more. So government servants salary cut பண்ணாங்கன்னா salary cut பண்ணல, but dearness allowance was cut in the pandemic year alone. ஏன்னா வந்து like in order to save the money, government cut the dearness expenditure. அதே மாதிரி வந்து state governments எல்லாருமே they increase the retirement age so that they are not getting the bulk amount from the PF. So அந்த மாதிரி பண்ணதுனால there is a slight fall in the salary side. Interest payment வந்து it has risen 5, 11.4 and 18. ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கு? What is the main reason? Compared to pre-pandemic levels, interest payments is rising every year because of increased borrowings. In pandemic year we borrowed a lot. Sir, புரிஞ்சுச்சா? Last year we borrowed a lot. இப்போ எப்படி ஆத்மநிர்பர் பாரத்ல அவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணோம். We borrowed money and we spent. So அந்த borrowing அதிகமா இருந்தனால naturally interest payments are rising. So இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் தான் interest payments are rising அப்படிங்கிற இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து you have to note out whenever you இதுல இருந்து அதனால தான் inferences you are going to take. Major subsidy component வந்து pandemic yearல it increased to 200% and again it is normalized now this year. subsidy மைனஸ்ல போது குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது pandemic yearல கொடுத்த நிறைய subsidy component we removed. அதனால அது நெகட்டிவ்ல காட்டுதே தவிர ஸ்டில் சப்சிடி எப்பவுமே கொடுக்குற லெவல்ல கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் pandemic yearல the subsidy is increased. So this is one trend which we can observe here. So government oda capital expenditure பாத்தீங்கன்னா when we are comparing to the இந்த வருஷத்தோட capital expenditure we are comparing this year's capital expenditure with previous year, that is orange and blue is 19 pre-pandemic levels. No, yeah, pre-pandemic levels. Blue pre-pandemic levels compare பண்ணும்போது இந்த வருஷத்தோட capital expenditure is 28% higher. Pandemic year compare பண்ணும்போது இந்த வருஷத்தோட capital expenditure is 13.5% higher. So capital expenditure is getting very big boost, which is a good sign. இது வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஞாபகம் இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவோம் பிரைமரி டெபிசிட். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் ரிமூவ் பண்ணாலும் வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நாட் தட் மச் வெரி பிக் இன்க்ரீஸ். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் ரைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால வந்து நாட் கெட்டிங் ரெவன்யூ சைட்ல வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம், பட் கேபிட்டல் சைட்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிற அந்த ட்ரெண்ட் உங்களுக்கு புரியுதா? Revenue expenditure also increased, but most of the revenue expenditure went for the interest payments. So அதனால revenue expenditure வந்து it is not a very big thing, but capital expenditure has increased. நம்ம நிறைய கடன் வாங்கினாலும் அந்த வாங்குற கடன்னா கேபிட்டல் சைட்ல தான் போகுது அப்படிங்கிற அந்த ட்ரெண்ட் வந்து we can see. That's why it is a good fiscal policy in the last 2 years. இது வந்து சப்சிடிஸ். கவர்மெண்டோட சப்சிடிஸ் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஆக்சுவலி இது எல்லாமே வந்து ஏப்ரல் டு நவம்பர் வரைக்கும் தான், 2021 நவம்பர் வரைக்கும் தான். ஏன்னா டிசம்பர் ஜனவரியில they will be writing and publishing the economic survey. So major subsidies வந்து 2.3 lakhs பண்ணியிருந்தாலும் highest share of subsidies going to food. Subsidies given to the food subsidy, fertilizer subsidy, petroleum subsidy. Petroleum subsidy na LPG க்கு தருது. Okay, LPG and kerosene. ஏன்னா டீசல் பெட்ரோலுக்கு கொடுத்த சப்சிடி இப்போ கொடுக்கறது இல்லை. It was stopped in the 2015 onwards itself. So food subsidy is the highest share in the subsidy component. Food subsidy which is given in the PDS, TPDS. எது food subsidy அவ்வளோ ஹையா ஆயிட்டு இருக்குன்னா mainly because of what? ஏன்னா நமக்கு எக்கனாமிக் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங், பட் சென்ட்ரல் இஷ்யூ பிரைஸ் அண்டர் நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வி கேனாட் இன்க்ரீஸ். ஏன்னா 3 rupees, 2 rupees, 1 rupeeங்கிறது இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட், விச் வி கேனாட் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதனாலே வந்து ஃபுட் சப்சிடி காம்பனன்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ட்ரெண்ட். ஸோ என் சப்சிடிஸ்ல எது ஹையஸ்ட் ஷேர்னா ஃபுட் சப்சிடி. திஸ் இஸ் ஒன் இன்ஃபரன்ஸ் விச் யூ கேன் டேக். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெண்ட் ஆஃப் மேஜர் ஐட்டம்ஸ் இன் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வந்து எல்லாத்தோட ட்ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி இன்க்ரீசிங். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங், எஜுகேஷன்ல இன்க்ரீசிங், ஹெல்த்தில் வந்து அகெயின் குறைஞ்சி திருப்பி இட் இஸ் இன்க்ரீசிங்.
rural development it is increasing. So each and every expenditure is seeing the increasing trend. ஆனா இப்ப பிரசன்ட் பட்ஜெட்ல டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர்ல தான் ஹையஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போயிருக்கு. டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர்னா வந்து விச் மீன்ஸ் தட் இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைட், ரோடு, ரயில்வேஸ் அண்ட் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன்னால அந்த ரோடு, ரயில்வேஸ் அந்த சைடு வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் தி ஹையஸ்ட் ஷேர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால. ஓகே, ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசி முடிச்சுட்டே பிரேக் போலாமா? ஒரு சாப்டர் முடிச்ச மாதிரி இருக்கும், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான். So transfers given to the states. 15th Finance Commission recommendation பத்தி நான் வந்து made a detailed video which you can see. பாத்திருக்கீங்களா எல்லாரும்? See that video, அது ரொம்ப முக்கியம். அதுலயே I would have discussed the same component. Transfers given to the states has increased when compared to the previous year. But நம்ம ஸ்டேட் கொடுத்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஓட லோக்கல் பாடிக்கு we are giving transfer. Finance Commission ஓட லாஸ்ட் பார்ட்ல it should also augment the fund of the state consolidated fund of India to increase the share to local body அப்படின்னு இருக்கு. அந்த லோக்கல் பாடி ஷேர் வந்து இந்த வாட்டி கொடுக்குறப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they have made it performance based. ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்னு வந்து அர்பன் அக்ளாமரேஷன் வித் மில்லியன் பாப்புலேஷன், இன்னொன்னு நான் மில்லியன். அதாவது 10 லட்சத்துக்கு மேல பாப்புலேஷன் உள்ள சிட்டிஸ், 10 லட்சத்துக்கு கீழே இருக்க சிட்டிஸ் அண்ட் கிராம் பஞ்சாயத்து அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. எதை? லோக்கல் பாடிஸ். அப்படி பிரிச்சுக்கிட்டு 10 lakhsக்கு மேல இருக்கிற எல்லா சிட்டிஸுமே வந்து they will be getting the grants only if they are doing the reforms. என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ்னா வந்து இந்த சூவேஜ்ல, அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு சில ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கவர்மெண்டே சொல்லியிருக்காங்க. லைக் ப்ராப்பர் சூவேஜ் கனெக்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சிட்டிஸ்ல பண்ணீங்கன்னா தான் யூ வில் பி கெட்டிங் தி கிராண்ட்ஸ். நான் மில்லியன் சிட்டிஸ் அண்ட் அதர் கிராம் பஞ்சாயத்து 60% வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் மிச்ச 40% வந்து இட் இஸ் ஓப்பன் கிராண்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ஒன் criteria which they are fixing. அப்படியே கிராண்ட் தராம பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் கிராண்ட்ஸ் தான் தராங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்குள்ள. பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிராண்ட் கிராண்ட் பண்ணாங்கன்னா லோக்கல் பாடிஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ்டு டு பெர்ஃபார்ம் வெல் டு கெட் தி கிராண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ சென்னை மாதிரி சிட்டியில பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாதான் காசு கிடைக்குங்கிறதுனாலே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் இன்சென்டிவ் டு மேக் லோக்கல் பாடிஸ் ஃபங்க்ஷனிங். உங்க லாஜிக் புரியுதா? லோக்கல் பாடிஸ் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னா இது ஒரு பாயிண்ட் அங்க எழுதலாம் ஆன்சரா. கவர்மெண்ட் வந்து லைக் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், வாட்டர் ரீசைக்ளிங் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாதான் வந்து லோக்கல் பாடிஸ் தருவாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருந்தாதான் அந்த பாடிஸ்க்கு வந்து கிராண்ட் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து they have divided the, they are giving the grants. ஸோ கிராண்ட் சைட்ல பண்ண ப்ராசஸ் ரிஃபார்ம் வந்து இதுதான். ப்ராசஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட் பார்த்தோம்ல. ஸோ கிராண்ட் சைட்ல they have done this. So next we are going to see the debt of the government. கவர்மெண்டோட டோட்டல் கடன் கடன்னா என்ன? அமௌண்ட் ஆஃப் டெபிசிட்னா வந்து இந்த வருஷத்தோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டெபிசிட். டெட்னா வந்து இது வரைக்கும் வாங்கியிருக்க டோட்டல் காசு. டெட்டுக்கும் டெபிசிட்க்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? டெபிசிட்னா இந்த வருஷம் வாங்கின கடன், டெட்னா வந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கி கட்டாத டோட்டல் கடன். ஸோ தட் இஸ் தி டெபிசிட் சைட். ஸோ கவர்மெண்டோட டெட் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு பப்ளிக் டெட் அண்ட் பப்ளிக் டெட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் டெட். ஸோ எனி டெட் விச் இஸ் bought based on the consolidated fund of India as security. Consolidated fund of India வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி அடமானம் வச்சு வாங்கின கடன் தான் பப்ளிக் டெட். நெக்ஸ்ட் வந்து we are having அதுக்குள்ள இன்டர்னல் டெட், எக்ஸ்டர்னல் டெட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. ஸோ இன்டர்னல் டெட் இஸ் ஹேவிங் தி ஹையஸ்ட் ஷேர் than compared to external debt. நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, டெபிசிட்ல வந்து எக்ஸ்டர்னல் வாங்கினா இட்ஸ் பெட்டர் than the internal, பட் ஸ்டில் இன்டர்னல் டெட் இஸ் ஹேவிங் தி ஹையஸ்ட் ஷேர் in India. We are borrowing more from India through marketable securities and non-marketable securities. அப்படின்னா என்னதுன்னா, marketable securitiesனா those government securities which can be sold in the secondary markets. Non-marketable securitiesனா government securities which cannot be sold. ஒரு யார் வாங்குறாங்களோ அந்த பர்சன் மட்டும்தான் they will be getting it. Marketable government securities-na இப்ப நான் government security வாங்குறேன், but immediately if I need money I can sell it again. So whoever is holding it they will get money, but non-marketable whoever bought it only they should hold it. So அந்த மாதிரி government security shareல வந்து marketable security shares தான் வந்து it is having the highest share. So in public debt internal debt is higher compared to the external debt. புரியுதா? ஸோ இன்டர்னல் டெட் வந்து 99 lakh crore, எக்ஸ்டர்னல் டெட் வந்து 6 lakh crore தான் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ட்ரெண்ட் விச் யூ ஹேவ் டு see. Which is the highest share அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்டர்னல் இஸ் ஹேவிங் தி ஹையஸ்ட் ஷேர். அடுத்தது வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா வச்சு கடன் வாங்கினா அது பேர் பப்ளிக் டெட். பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா மேல வச்சு கடன் வாங்குறது தான் வந்து இந்த செகண்ட் காம்பனன்ட். எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட்டரி ரிசோர்சஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா, பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் மூலமா கடன் வாங்குறது. கவர்மெண்டே டைரக்டா கடன் வாங்கினாதான் பிஸ்கல் டெபிசிட்ல வரும். எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட்டரி ரிசோர்சஸ்னா என்னதுன்னா, இந்தியன் ஆயில் வில் கெட் தி லோன், ஆர் ஓஎன்ஜிசி வில் கெட் தி லோன், ஆர் எஸ்பிஐ வில் கெட் தி லோன். அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் இஃப் தே ஆர் பாரோயிங் தி மணி,
that is not that borrowing is not coming in the accounts of the government, but government will receive the money. So அதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட்டரி சப்போர்ட். அந்த எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட்டரி சப்போர்ட் வந்து 15 வரைக்கும் இல்லை, அந்த அந்த ட்ரெண்ட் ஆரம்பிச்சது 16ல இருந்து. அது பண்ண மாட்டாங்க பொதுவா, ஏன்னா அந்த கம்பெனி பார்த்துக்கணும், அது கவர்மெண்ட்டுக்கு மணி சப்ளையரா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் 16ல இருந்து அவங்க மூலமா கடன் வாங்கி நீ வாங்கி கொடு அப்படின்னு. ஸோ அதனால வந்து எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட்டரி ரிசோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டட் இன்க்ரீசிங் ஆஃப்டர் 16 and that is also become a component. So total liabilities is in the increasing side. Government or total liabilities, so there is no point. Public debt is having the highest share. Inside the public debt, internal borrowing is having the highest share. Clear? This is a trend which you have to note. Next one, the debt to GDP ratio. So government debt to GDP ratio was stable and it was working somewhere in the 45 to 50 குள்ள தான் ரொம்ப நாளா ஸ்டேபிளா போயிட்டு இருந்தது. And what NK Singh said, ஞாபகம் இருக்கா? NK Singh என்ன சொன்னார்? யார் NK Singh? கந்தஹார் இன்சிடென்ட்ல ஃபிளைட் கடத்தல் அவர் இல்ல, அவர்தான் பினான்ஸ் கமிஷனுடைய தலைவர். ஸோ அதே NK Singh தான். அந்த NK Singh வந்து பினான்ஸ் கமிஷன்ல முன்னாடி FRBM ரிவ்யூ கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ல யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து 40க்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 20க்கும் டோட்டல் டெட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ 60 அப்படின்னு டார்கெட் கொடுத்தாரு. யூனியன் கவர்மெண்ட் 45 இருந்தது, அதை 40 ஆக சொன்னார். பட் பிகாஸ் ஆஃப் தி பேண்டமிக் வாட் ஹேப்பன், we had to borrow, it increased to 49 and this present year it is 59. So our debt to GDP ratio, which was 45, which NK Singh said it should be reduced to 40, now it has gone to 59, one of the highest in the recent times. But what government on last year economic survey la first volume la third chapter la வந்து debt management பத்தி தான் இருக்கும். So last year economic survey ஓட first volume பாருங்க, அதுதான் நான் சொல்றேன். இது கண்டிப்பா it will fall down அப்படின்னு சொல்றேன். If GDP is rising, surely the government debt will fall. இது டெம்பரரி தான். ஸோ கவர்மெண்ட் கேன் ஹேண்டில் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அதுல வந்து we would have discussed. So India's debt to GDP ratio is increasing in the last 2 years and it has reached to all time high of 59%. இதுவே 59 ஆயிடுச்சு. இதை 40ல தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. இதுல ஸ்டேட்ஸ் வேற இருக்கு. ஸ்டேட்ஸ் வந்து it has reached almost 30. So இது 50 plus 30 almost நேஷனோட debt to GDP ratio is 80 கிட்ட இருக்கு. ஸோ இது வந்து மெச்சூரிட்டி, இது வந்து லைக் இட்ஸ் நாட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். கவர்மெண்டோட மெச்சூரிட்டி ப்ரொஃபைல்லாம் என்னதுன்னா, when government security is maturing na government has to pay the money, கரெக்டா? எந்தெந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிலாம், நிறைய கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வேரியஸ் மெச்சூரிட்டி டேட்ஸ் people will be having, banks will be having. அதுல லாங் டேர்ம் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸோட ஹேவிங் மெச்சூரிட்டி ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ், அதுதான் அதோட ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஷார்ட் டேர்ம் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் which is having maturity less than 5 years has fallen. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, லாங் டேர்ம்ல தான் கவர்மெண்ட் பே பண்ணுவாங்க, ஷார்ட் டேர்ம்ஸ்ல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ரீபேமெண்ட்கான பர்டன் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ அதனால டெட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ வில் கம் பேக் டு நார்மல், கவர்மெண்ட் வில் ஹேண்டில் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி இதோட இது அகைன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வித் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மெச்சூரிட்டி டேட்ல லாங் டேர்ம்ல தான் அதிகமா இருக்கு, அதர் தென் தி ஷார்ட் டேர்ம். இங்க ஷார்ட் டேர்ம் வந்து 5, இங்க வந்து நம்ம 5 இயர்ஸ் எடுத்திருக்கோம். பட் இன் ஜெனரல் ஷார்ட் டேர்ம்னா 1 இயர் கீழே தான். பட் அந்த 5 இயர்ஸ் கீழே மெச்சூரிட்டி ப்ரொஃபைல் இருக்குது, இட் ஹஸ் ஃபாலன் இன் தி ரீசன்ட் டைம்ஸ் and long term has increased, which means that it is going to be good for the government. So அதே மாதிரி வந்து one important scheme which was introduced by RBI வந்து என்னதுன்னா retail direct scheme அப்படிங்கிற ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த retail direct schemeல என்னதுன்னா, earlier வந்து if normal individuals they want to invest in the government securities னா அது ஒரு tedious process இருக்கும். you have to ஆன்லைன்ல மெஷர்ஸ் இல்லை, you have to go physically and you have to buy, அந்த மாதிரி இருந்தது. now அதுக்குன்னு தனியா ஒரு வெப்சைட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அந்த வெப்சைட்ல you can also go and join and start an account and each and every individual also can start buying government securities along with the banks. நம்மளும் ஆப்ஷன்ல போகலாம். இனிமேல் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வந்து ரிலீஸ் பண்றப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு செட் வந்து பேங்க்ஸ்க்கும் ஒரு செட் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிருக்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்ல நம்மளும் போய் வாங்கி we can also go and buy the government security easily. முன்னாடி it was a tedious process. now in the retail direct scheme மூலமா they have made it easier so that middle class people also can borrow. இதனால என்ன கவர்மெண்ட் லாபம்னா, கவர்மெண்ட் can get more money now in the borrowings easily. வந்து இப்போ முன்னாடி வரை பேங்க்ஸ் தான் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோட மேஜர் சப்ளையரா இருந்தாங்க, மேஜர் பீப்புள் who are buying it. இப்போ நார்மல் பீப்புள் வாங்குறதுனால மக்கள் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் borrowing money from us also. அதனால கவர்மெண்ட் வந்து மோர் ஃபிஸ்கல் ஸ்பேஸ் இருக்கு. நமக்கு என்னது, அவர் மணி இஸ் சேஃப். பேங்க்ல டெபாசிட்டா போடுறத விட இது கொடுத்தா இன்னும் சேஃப். ஸோ தட் இஸ் தி லாஜிக் ஹியர். ஸோ ரீட்டைல் டைரக்ட் கில்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா, அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் திஸ் ரீட்டைல் டைரக்ட் கில்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 10,000, 10,000 ரூபாயில இருந்து மேக்ஸிமம் வந்து 2 crore வரைக்கும் நீங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வாங்கலாம். மினிமமா இப்போ உங்கள்கிட்ட 10,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் மதிப்புல கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வாங்கி வச்சுக்கலாம்.
ஸோ அந்த மாதிரி வந்து it is giving an opportunity for the people to buy. ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து இதோட எக்ஸ்பிளைன். இது ரீட்டைல் டைரக்ட் ஸ்கீம்ஸ் பற்றி ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் வரலாம். இட் ஸ்டார்டட் பை RBI with the recent initiative. ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்டோடைய டெட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 31. யூனியன் கவர்மெண்ட் 60, உங்களுக்கு 31னா இட் இஸ் 81. கிட்டத்தட்ட 59 + 31 அப்படின்னு 80 வருது. ஸோ டெட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ இஸ் 80, பட் என்கேசிங் செட் இட் ஷுட் பி 60. தட் இஸ் ஃபீசிபிள். ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரெண்ட் விச் ஹவ் டு நோ. நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும். இனி யூனியன் கவர்மெண்டோட ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வரல. ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வந்து 2.5 2.6ல இருந்தது. அகைன் they are well below the FRBM Act. FRBM ல 3 இருக்கணும்ன்றாங்க, பட் இவங்க 2.6ல தான் இருக்காங்க. They are well below the FRBM Act and it has increased to 4.6 last year. Government allowed them to extra borrowing. ஆனா it was conditional. நீங்க எக்ஸ்ட்ரா borrow பண்ணிக்கலாம், பட் based on certain conditions தான் borrow பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? எக்ஸ்ட்ராவா you can borrow 2%, 0.5% you can borrow directly, 1% வந்து 4.5 டிவைட் பண்ணிட்டு ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டுல ஜாயின் பண்ணணும். அப்புறமா இந்த மாதிரி 4 கண்டிஷன்ஸ் போட்டாங்க. இந்த 4 கண்டிஷன்ஸ் லைக் பவர் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணணும். உதய் பாண்ட்ஸ் மூலமா பவர் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஆல் திஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஒன்லி டு குட் டூ ஒன்லி 0.25 எக்ஸ்ட்ரா பாரோ பண்ணணும். ஸோ அதுல நீங்க 3 ரிஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 0.25 கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 0.25 இஸ் ஓப்பன். செகண்ட் 1%ல 4.25 பிரிச்சு தே ஹவ் மேட் ரிஃபார்ம்ஸ். இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணாதான் பாரோ பண்ண முடியும். லாஸ்ட் 0.25 வந்து இட் வில் பி கிவன் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் ஆல் தி ரிஃபார்ம்ஸ். அந்த மாதிரி கண்டிஷனல் பாரோயிங்ஸ் தான் ஓப்பன் பண்ணதுனால their fiscal deficit increase. Now again it is in the downtrend. So that is one thing. Other than revenue deficit. So after 2016 the fiscal deficit is well below FRBM levels. Now again because of the pandemic it has increased for the states. And the borrowings பத்தின அந்த விஷயம் தான். Ease of doing business, urban local body reforms, one nation one ration card, power sector reforms, இதெல்லாம் பண்ணா extra 1%. So இந்த மாதிரி பண்ணாங்க. 0.5% வந்து முன்னாடி 2020ல கொண்டு வந்தப்போ என்ன சொன்னாங்க, if you are doing any of these 3 reforms வந்து you will get 0.5 அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஜிஎஸ்டி borrowing. ஏன்னா ஜிஎஸ்டில காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம்ல there was a deficit. காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம்ல ஸ்டேட்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய ஷேரை ஜிஎஸ்டில யூனியன் கவர்மெண்ட் couldn't give. ஸோ அதுதான் மிகப்பெரிய இஷ்யூ வந்தது. தமிழ்நாடு வாஸ் ஃபைட்டிங் வித் யூனியன் கவர்மெண்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க, this year we couldn't give the compensation. ஸோ அந்த காம்பன்சேஷன் நாங்க கொடுக்க முடியல. நீங்க எவ்வளவு காம்பன்சேஷன் நாங்க கொடுக்கணுமோ அதை நீங்க பாரோ பண்ணிக்கணும். இப்போ தமிழ்நாடுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன்ல வந்து ஒரு 50,000 கோடி வரணும். ஆனா வரலன்னா 50,000 கோடி எங்களால் கொடுக்க முடியலப்பா, நீங்க அந்த 50,000 கோடி கடனை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ கடன் வாங்கி நான் எங்க போய் கடன் வாங்கிக்கிறதுனா, எனக்கு பாரோயிங் லிமிட் இருக்கேன்னா நான் பாரோயிங் லிமிட் இன்க்ரீஸ் அந்த 0.5 தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு தான் பிடிஆர் திட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. எங்களை நீங்க மட்டும் எஃப்ஆர்பிஎம் ஃபாலோ பண்றதுல நாங்க மட்டும் எஃப்ஆர்பிஎம் ஃபாலோ பண்ணணுமா அப்படின்னு பிடிஆர் will be criticizing யூனியன் கவர்மெண்ட் பண்ணது. ஸோ அதுல என்ன பண்ணாங்க, 2 ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க. ஒண்ணு என்னதுன்னா, யூனியன் கவர்மெண்டே அந்த ஸ்டேட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க, நீங்களே பாரோ பண்ணிக்கணுங்களேன் அப்படின்னு. நாங்க ஏன் பாரோ பண்ணணும், நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது நீ எனக்கு தரல, என்னால தர முடியல, நீ வேற இடத்துல கடன் வாங்கிக்கணும், அதை நீ சொல்லி தானே, நானே வாங்கிக்க மாட்டேன். திஸ் இஸ் தி ஆர்குமெண்ட். அப்பதான் என்ன பண்ணாங்க, ஓகே 2 கொண்டு வரும். ஒண்ணு வந்து நான் வாங்கி தரேன், இன்னொன்று நீ வாங்கிக்கலாம். 2 ஆப்ஷன் இருக்கு, எதை வேணா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா எல்லாருமே சோஸ் நீயே வாங்கி கொடு. அதுல இவங்க என்ன சொல்றாங்க, அந்த ஸ்கீம்ல வந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்து பாரோ பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா 0.5 அந்த கோட்டால வந்து. ஸோ அப்படிதான் வந்து டிவைஸ். ஸோ இஃப் யூ ரீட் திஸ் ஸ்லைட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த borrowing limits of states is fixed by the union government, but union government increased it to 2% because of the COVID-19 pandemic, so that extra borrowing states பண்ணாதான் அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரை சஸ்டைன் பண்ண முடியும்னு. இதுல ஜிஎஸ்டியில வர ஷேரும் குறைஞ்சிச்சு, காம்பன்சேஷனும் கொடுக்க முடியல. ஸோ கண்டிப்பா we should increase the borrowing limit. அந்த borrowing limit நீங்க இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா இதெல்லாம் பண்ணி ஆகும். அதனாலதான் ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டுல எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி ஸ்டேட்ஸ் ஜாயின்ட், எக்ஸப்ட் 2 states, ஆல் ஸ்டேட்ஸ் ஜாயின்ட் இன் ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு. அசாம் அண்ட் சத்தீஸ்கர் தவிர எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இது வாங்கணுங்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ், அப்போ இது வந்து ஆர்ம் ட்விஸ்டிங் தானே, லைக் யூ ஆர் நாட் அலோவிங் தி ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம். ஸோ தட் இஸ் தி கம்ப்ளைண்ட். 17 states implemented ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு லாஸ்ட் இயர். திஸ் இயர் எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. இந்த ரிஃபார்முக்காக வந்து 20 states வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் ரிஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. 11 states வந்து லோக்கல் பாடி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 17 states வந்து பவர் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் டு கெட் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ ஜிஎஸ்டி ரெவன்யூக்கு ஒன்று வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸே பாரோ பண்ணும், இன்னொன்று ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வெளியே ஆகும் தனியாக பாரோ பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும். பட் எவ்ரி ஒன் ஆஸ் யூனியன் கவர்மெண்ட் நீயே பாரோ பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து
states உடைய capital expenditure-காக again they have brought another special scheme. So those states like இதுல என்ன தராங்கன்னா almost last year வந்து 12,000 crore, இந்த வருஷம் 10,000 crore கொடுத்திருக்காங்க. States also should boost capital expenditure. Union government has increased the capital expenditure. Now states also should increase capital expenditure அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு 10,000 crore 12,000 crore கொண்டு வந்திருக்காங்க. They are splitting it into two, one for hilly and northeastern states, another for part 2 is for normal states. Part 3 அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு இதுல வந்து ஆல்ரெடி வந்து there are 12 and 2ல எக்ஸ்ட்ராவா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 5,000 crore அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. யார் யாருக்குன்னா those state governments who are doing disinvestment in the state public sector enterprise. எந்தெந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல அவங்களுடைய ஸ்டேட் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு கிராண்ட்ஸ் தருவோம். நாங்க மட்டும் இருக்கக்கூடாது, நீங்களும் இருக்கு அப்படிங்கறதா வந்து தேர்ட் காம்பனன்ட். ஸோ 3 காம்பனண்டா வந்து ஸ்கீம் ஃபார் ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஒன்னு வந்து டைரக்ட்லி ஹில்லி ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒரு ஷேரு, நார்மல் ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒரு ஷேரு. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசியில கவர்மெண்ட் பண்ண ரிஃபார்ம்ஸ். கிளியரா? அண்ட் லாஸ்ட் இதுதான், இதோட முடிஞ்சிடும், டோன்ட் வரி, முடிச்சிடலாம். லாஸ்ட் வந்து டெபிசிட் ட்ரெண்ட்ஸ். ஸோ டெபிசிட் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ட்ரெண்ட் பார்க்கலாம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது கவர்மெண்ட் வந்து 3% வந்து ரீச்சே பண்ணல, ஆனா ஸ்டேட் ரீச் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் பிடிஆர் சொல்லுவாரு, நாங்க மட்டும் ரீச் பண்ணோம், நீங்க பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு. ஸோ ஏன்னா அந்த மாதிரி பேசுற பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இது வரைக்கும் வரல. அந்த மாதிரி பேசக்கூடிய பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்ததுனாலதான் அதெல்லாம் பேசுறாரு. இப்ப போய் பினான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியாது, அந்த லாஜிக்கு தான். ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயம், அதனால ரீசெண்ட் டைம்ஸ் என்ன நம்ம பினான்ஸ் மினிஸ்டர் ரொம்ப பேசுறாருன்னு நிறைய பேர் யோசிச்சிருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியுது, அதனால பேசுறாரு. தட் இஸ் தி ஒன்லி ரீசன், வேற எந்த ரீசனும் கிடையாது. பிஸ்கல் டெபிசிட்டா, ரெவன்யூ டெபிசிட்டா, நமக்கே கஷ்டமா இருக்கு, அவங்களுக்கு எப்படி புரியும்? யோசிச்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் ஜோக்கிங் ப்ரோ, தேனியில கலவரம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிஸ்கல் டெபிசிட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து 3.5 தான் இருக்காங்க. They never reach the FRBM limits, but that increased to 9.2. Pandemic yearல since they had to borrow a lot, fiscal deficit increased from 3.4ல இருந்து 4.6 ஆச்சு, and that increased to 9.2, and this year it has moderated to 6.8, and next year we are expecting it to be at 6.9. So pandemic yearல it increased to 9.2, 2021-22ல it is 6.8, present budgetல 6.9 சொல்லிருக்காங்க. So government என்ன சொல்றாங்க, அடுத்த 5 வருஷத்துல we are making a road map that so that we by 2025 their aim is to bring to 4. 2025ல தான் 4. அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு கவர்மெண்டோட ரோட் மேப். அடுத்த 4 இயர்ஸ்ல we will reduce the fiscal deficit to 4% of GDP அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that is the road map. அதோடைய ட்ரெண்ட் தான். எதுவுமே வந்து எல்லாமே வந்து இது இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஃபாலிங், இந்த ட்ரெண்ட்ல தான் இருக்கு ஃபிஸ்கல் டெபிசிட். எதுவுமே வந்து ஸ்டேபிளா இல்லை கடந்த லாஸ்ட் டிகேட்ஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ் தான் have to take. அதே தான் சேம் அப்ளைஸ் டு ரெவன்யூ டெபிசிட். இட் இன்க்ரீஸ் டு 7.3, அகைன் இட் இஸ் ஃபாலிங் டு 5.1 and 4.1. இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் ரெவன்யூ டெபிசிட் வருங்க. ரெவன்யூ டெபிசிட் 7.3னா எஃபெக்டிவ் ரெவன்யூ டெபிசிட் 6.2. ஞாபகம் இருக்குல்ல, வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ரெவன்யூ டெபிசிட்? ஸோ எஃபெக்டிவ் ரெவன்யூ டெபிசிட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் than ரெவன்யூ டெபிசிட், which means that இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ் which are given to states, it is going as capital expenditure in states. இந்த அமௌண்ட் இருக்குல்ல 5.1 is becoming 4.1 na 1% of revenue expenditure of union government is going to grants as state is becoming capital expenditure. Ada minus பண்ணி தான் effective revenue deficit is being found, which is அதோட gap. So அதோட gap பெருசாகுதுன்னா it is a good sign தான், more capital expenditure is happening அப்படினா. And primary deficit is also same since we are doing the borrowing and things. So this is the overall trend in the deficits. Okay, people who are watching online, உங்களுக்கு என்ன instructions na, this video will be stopped now. Second part of the video will start the rest of the session. So wait for the new link and join in the second video. Thank you. Post any doubts you are having in the comment section. Don't post in the live chat. Okay.